Start this. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे కృష్ణ మాధీసన్ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. సో మనం భక్తి యోగా ఎట్ హోమ్లో 8th చాప్టర్ అనేది చేస్తున్నాము, అటైనింగ్ ద సుప్రీం. దట్ మీన్స్ భగవంతుడి గురించి మనం 7th చాప్టర్లో తెలుసుకున్నాము. సో ఆ భగవంతుడిని మనం ఎట్లా అటైన్ చేసుకోవాలి అనేసి. ఓకే, సో అటైనింగ్ ద సుప్రీంలో మనం నిన్న చూసాము ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం కాన్స్టెంట్లీ మనం చేసే పనుల్లో ప్రతి చోట మనము భగవంతుడిని స్మరించుకోవడానికి ఒకవేళ ప్రయత్నిస్తే లాస్ట్కి ప్రాణం పోయే సమయంలో మనము భగవంతుడిని మనము పొందవచ్చు ఒకవేళ ఆయన స్మరణ వస్తే. రైట్. సో ఈరోజు మనము ఇంకా కొన్ని శ్లోకాస్ అనేది చూద్దాము. సో 8.14, 15 అండ్ 16 చూడడానికి ట్రై చేద్దాం మనం. మ్మ్. మ్మ్. సో మిగతా మధ్యలో ఏదైతే శ్లోకాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు అనువాదము భాష్యాలు చదవండి. ఏదైనా అందులో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. దట్ ఈస్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ.
Okay, so please repeat after me. Ananyachetaha satatam. अनन्यचेताः चेता सततम् Ananyachetaha satatam. अनन्यचेताः सततम् Yo mam smrati nityashaha. यो मां स्मरति नित्यशः Yo mam smrati nityashaha. यो यो मां स्मरति नित्यशः Tasyaham sulabhah partha. तस्याहं सुलभः पार्थ Tasyaham sulabhah partha. तस्याहं सुलभः पार्थ Nityayuktasya yoginah. नित्ययुक्तस्य योगिनः Nityayuktasya yoginah. नित्ययुक्तस्य योगिनः Ananyachetaah satatam yo mam smrati nityashah. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः Ananyachetaah satatam yo mam smrati nityashah. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः Tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah. तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः Tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah. तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः Full shloka చదువుతాను. Ananyachetaah satatam yo mam smrati nityashah. Tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः Ananyachetaah satatam yo mam smrati nityashah. Tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तयोगिनः Yes. నీలిమ ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః ట్రాన్స్లేషన్ మాతాజీ. తస్యాహం సులభః. ట్రాన్స్లేషన్ చదవాలి మన్నను నీలిమ మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు. ఓ పార్థ, అనన్య చిత్తముతో నన్ను స్మరించువానికి అతని నిరంతర భక్తియుక్త సేవ కారణమున నేను సులభముగా లభ్యుడనై ఉన్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్ అనుష మాతాజీ భాష్యం చదవండి. దేవాది దేవుని భక్తి యోగముతో సేవించు శుద్ధ భక్తులు పొందు పరమ గమ్యమును ఈ శ్లోకమున ముఖ్యముగా వివరించుచున్నది. గడిచిన అధ్యాయపు శ్లోకములందు ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానులనడి 4 రకములైన భక్తులు పేర్కొనబడిరి. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, హఠయోగము వంటి వివిధ భక్తి విధానములు కూడా వివరింపబడినవి. ఈ యోగ విధానములు భక్తిని కొద్దిగా కలిగి ఉన్నను ఈ శ్లోకమునందు ప్రత్యేకించి జ్ఞాన, కర్మ, హఠాది ఎట్టి మిశ్రణము లేని శుద్ధ భక్తి యోగమును ప్రత్యేకించి పేర్కొనబడినది. అనన్యచేతాః అను పదముతో సూచింపబడినట్లు శుద్ధ భక్తి యోగమునందు భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని తప్ప మరి దేనిని వాంఛింపడు. బ్రహ్మజ్యోతినందు ఐక్యము కావలనని గాని, భవబంధముల నుండి విముక్తిని పొందవలనని గాని మరి దేనిని కాని శుద్ధ భక్తుడు వాంఛింపడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీల 19.149 నందు శుద్ధ భక్తుడు నిష్కాముడుగా పిలువబడెను. అనగా స్వలాభము కొరకు ఎట్టి వాంఛలు కలిగి ఉండడు. పరమశాంతి అతనికే తప్ప స్వార్థ లాభము కొరకు యత్నించు వారికి లభింపదు. జ్ఞాన, కర్మ లేదా హఠయోగులు ఏదియో కొంత స్వార్థమును కలిగి ఉన్నను శుద్ధ భక్తుడు దేవాది దేవుని ప్రియమునకు అన్యమైన దేనిని కోరడు. కనుకనే తన పట్ల నిశ్చలమైన భక్తి గల వారికి తాను సులభముగా లభింతునని భగవానుడు తెలియజేయుచున్నాడు.
శుద్ధ భక్తుడు సదా శ్రీకృష్ణునకు గల వివిధ రూపములలో ఏదేని ఒకదాని ద్వారా భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనియుండును. శ్రీకృష్ణునకు శ్రీరాముడు, నృసింహుడు వంటి స్వాంశ రూపములు మరియు అవతారములు అనేకము కలవు. దేవాది దేవుని ఈ దివ్య రూపములలో ఏదియో ఒకదాని యందు ప్రేమతో కూడిన భక్తియుక్త సేవతో భక్తుడు తన మనస్సును నెలకొల్పవచ్చును. ఇతర యోగ అభ్యాసకులు పొందు వివిధ కష్టములను అటువంటి భక్తుడు ఎన్నడూను పొందడు. భక్తి యోగము మిక్కిలి సరళము, పవిత్రము, సులభము. ఎవ్వరైనను హరికృష్ణ మహామంత్ర జపముతో అట్టి భక్తిని ఆరంభింపవచ్చును. భగవానుడు అందరి పట్ల దయను కలిగి ఉండును. కాని ఇదివరకే వివరింపబడినట్లు అచంచలమైన మనస్సుతో తనను సర్వదా సేవించు వారి పట్ల అతడు ప్రత్యేకమైన దయను చూపుచుండును. అట్టి భక్తులకు అతడు అనేక విధములుగా తోడ్పడుచుండును. కనుకనే సంపూర్ణ శరణాగతుడు దేవాది దేవుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనినవాడు దేవాది దేవుని యథార్థముగా ఎరుగగలడని కఠోపనిషత్ 1.2.23 నందు తెలుపుచున్నది. యమీ వైశ్య వృణుతే తేన లభ్యస్థ శైష ఆత్మా వివృణుతే తనూం స్వాం. అట్లే భగవద్గీత 10.10 యందు చెప్పబడినట్లు భక్తుడు అంత్యమున తన ధామమును పొందుగలుగునట్లుగా భగవానుడు అట్టి భక్తునకు తగిన బుద్ధిని ప్రసాదించును. దదామి బుద్ధి యోగంతం. శుద్ధ భక్తుని ప్రత్యేక లక్షణమేమనగా అతడెప్పుడును నిశ్చలమైన భక్తితో దేశ కాల పరిస్థితులను పట్టించుకునక శ్రీకృష్ణునే సదా స్మరించుచుండును. భక్తుడైన వాని భక్తి యందు ఎట్టి అవరోధములు కలగకూడదు. అతడు ఏ ప్రదేశమందైనను ఏ కాలమందైనను తన సేవను నిర్వహింప సమర్థుడై ఉండవలెను. బృందావనము లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలను నర్చిన ఏదేని పుణ్యక్షేత్రమునందు నివసింపవలెనని కొందరు పలికినను వాస్తవమునకు శుద్ధ భక్తుడు ఏ ప్రదేశమునందు నివసించినను అతడు తన భక్తియుక్త సేవా బలముతో తాను నివసించు ప్రదేశమునందే బృందావన వాతావరణమును సృష్టించుకొనగలడు. శ్రీ అద్వైతాచార్యుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుతో, హే ప్రభు, నీవెచ్చట నుండువో అచ్చటనే బృందావనముండును అని పలికిరి. సతతం, ఎల్లప్పుడు మరియు నిత్యశః, నిత్యము లేక ప్రతిరోజు అను పదములతో తెలుపబడినట్లు శుద్ధ భక్తుడు సర్వదా శ్రీకృష్ణున్నే స్మరించుచు ధ్యానించుచు ఉండును. ఇవియే శుద్ధ భక్తుని లక్షణములు. అట్టి వారికి భగవానుడు సులభముగా లభ్యుడగును. కనుకనే అన్ని యోగముల కంటెను భక్తి యోగమే ఉత్తమమని భగవద్గీత ఆదేశించుచున్నది. సాధారణముగా భక్తి యోగులు 5 రకములుగా భక్తియుక్త సేవను చేయుచుందురు. 1. శాంత భక్తుడు, శాంతరసముతో భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనినట్టివాడు. 2. దాస్య భక్తుడు, దాసునిగా భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనినట్టివాడు. 3. సఖ్య భక్తుడు, మిత్రునిగా సేవించువాడు. 4. వాత్సల్య భక్తుడు, తల్లిదండ్రుల వలె సేవించువారు. 5. మాధుర్య భక్తుడు, మాధుర్య భావముతో ప్రియురాలిగా సేవించడివాడు. ఈ మార్గములన్నింటిలోనూ శుద్ధ భక్తుడు దేవాది దేవుని దివ్య సేవ యందు నిరంతరము నెలకొనియుండి అతనిని విస్మరింపకుండును. కనుక అతనికి భగవానుడు అత్యంత సులభముగా లభింపగలడు. అట్టి శుద్ధ భక్తుడు దేవాది దేవుని క్షణమైనను విస్మరింపచాలడు. అట్లే దేవాది దేవుడు కూడా శుద్ధ భక్తుని క్షణమైనను విస్మరింపడు. కృష్ణ చైతన్య విధానమున హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్ర జప కీర్తనల వలన కలుగు గొప్ప వరము ఇదియే. హరే కృష్ణ. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. సారీ. సో కృష్ణ ఎక్కడ కూడా సులభ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయరు, కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇంతకుముందు మనం చూసాము ఎక్కడ కూడా దుర్లభ చాలా కష్టం అని చెప్పారు, కానీ సులభ అనేది చెప్పలేదన్నమాట. సో మనం చూస్తాం 7.3లో ఏంటంటే మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. సో ఎంతో వేల మందిలో ఒకళ్ళకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, అట్లాంటి వేల మందిలో ఒకళ్ళకే నేను అర్థమవుతాను. సో చాలా అరుదు దుర్లభం లాగా అక్కడ చెప్తారు. అండ్ దాని తర్వాత 7.19లో కూడా బహునాం జన్మానాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ.
సో చాలా చోట్ల దుర్లభ అంటే చాలా కష్టమని చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం సులభ అని చెప్తున్నారు. అయితే ఎలా సులభం అవుతుంది? అనన్య చిత్తముతో నన్ను స్మరించువానికి అతని నిరంతర భక్తియుక్త సేవ కారణమున నేను సులభముగా లభ్యుడై ఉన్నాను. సో యాక్చువల్గా ఒకవేళ మనం ఆలోచిస్తే కృష్ణని అనన్య చేత సతతం భక్తి చేయడం అనేది అన్నిటికంటే చాలా డిఫికల్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభు. సో మనము ఆల్రెడీ డిఫికల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్తూ అది చేయగలిగితే ఈజీ అని చెప్తున్నాం అనుకోండి, సో అందరికి డౌట్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఎట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్, మీరు 10 10 కేజీలు ఈజీగా తగ్గొచ్చు ఒకవేళ 25 రోజులు తినకుండా ఉంటే అని చెప్పామనుకోండి. ఈజీగా ఉంటుందా ఉండదా? No. రైట్. సో 10 కేజీలు ఈజీగా తగ్గొచ్చు అని చెప్పారు, కానీ దాని తర్వాతే అస్సలు కష్టంగా ఉంది అనేసి. రైట్. సో అనన్య చేత అనేది మనకు అదే అయితే ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తాం అన్నట్టు ఉంటుంది. సో కృష్ణ ఏం చేస్తున్నారంటే కంపేర్ చేసి చెప్తున్నారు. మనకి పరపోట్లో కూడా చూస్తాం అష్టాంగ యోగా కానీ అంటే హఠ యోగా కానీ లేదా జ్ఞాన యోగ కర్మయోగ వీటితో పోలిస్తే చాలా చాలా సులభం అన్నమాట. అష్టాంగ యోగాలు ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా కూర్చొని ముక్కు మీద ఫోకస్ చేస్తూ టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ శ్వాస పైన ధ్యాస పెడుతూ కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేట్ చేయాలి. మనకుండే అనర్థాస్కి మనం ఒక చోట ప్రశాంతంగా కూర్చోవడమే చాలా చాలా కష్టం. అట్లాంటిది ముక్కు పైన ఫోకస్ చేస్తూ కళ్ళు మూసుకొని మనము భగవంతుడి పైన ధ్యానం చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, మనకుండే అనర్థాస్కి ఫస్ట్ థింగ్ మనకి భగవంతుడు గుర్తుకు రాడు, మిగతా అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. రైట్. యాక్చువల్గా చాలాసార్లు నేను జపం కళ్ళు తెరిచే చేస్తా, ఎందుకంటే కళ్ళు మూస్తే ఏం కనిపిస్తాయి అని భయంతో. రైట్. సో మీకు కూడా ఇట్లాంటి అనుభవం వస్తుందా? ఎస్ ప్రభు. రైట్. సో కళ్ళ ముందు మహామంత్ర పెట్టుకొని భగవంతుడి పెట్టుకొని లేదా ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి, కానీ కళ్ళు మూయడం మాత్రం చాలా డేంజర్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కళ్ళు మూయంగానే లోపల ఏదైతే సినిమా నడుస్తుందో అది కనపడుతుంది మనకి. రైట్. సో మీరు చూడండి, మీ మనస్సు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు కష్టపెడుతుంది తెలుసా? మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. మనం బిజీగా ఉంటే పెద్దగా కష్టపెట్టదు, కానీ అంతా పని అయిపోయిన తర్వాత ఒక మూలన ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాం లేదా ఇట్లా నిద్రపోవడానికి రెడీ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు అన్ని రిగ్రెట్స్, మనకు జరిగిన అవమానాలు, మనం ఏం అనుకున్నాం, ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ థాట్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో అనర్థాలన్నీ ఎక్కువ యాక్టివ్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే మనము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. సో అడవుల్లోకి వెళ్ళి మనం హఠయోగ అష్టాంగ యోగ ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం కళ్ళు మూసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. రైట్. సో మనకుండే అనర్థాస్కి మనం ఇంకా ఎజిటేట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మేబీ కొందరు చేయగలరేమో. రైట్. బట్ ఇది అందరికీ చాలా చాలా కష్టమైనది. సో దానితో పోలిస్తే కృష్ణ సేవలో నియుక్తుడు అవ్వడము చాలా చాలా ఈజీ అన్నమాట. బికాస్ మనకి ఎట్లాగైతే కడుపుకి ఆకలి ఉంటుందో అట్లాగే మనసుకు కూడా ఆకలి ఉంటుంది. రైట్. సో మనసుకు ఆకలి ఏంటంటే కొత్తది ఏదో కావాలి దానికి ఆలోచించడానికి. రైట్. దానిపైన మెడిటేట్ చేయడానికి దానికి ఏదో కొత్త సబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి, ఏదో రస అనేది ఉండాలన్నమాట. ఒకే ఆబ్జెక్ట్ని పట్టుకో, లైట్ని చూడు చీకటిని చూడు లేదా ఏదో ఒక మంత్ర ఉంటుంది దానిపైన ఫోకస్ చేయనంటే దాని వల్ల కాదు. రైట్. సో మనకి వెరైటీ అనేది కావాలన్నమాట మనసుకి. సో కృష్ణ ఎన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయంటే కృష్ణలో మనసుకి కావలసినంత రస అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. రైట్. సో చాలా మంది భక్తులు ఎందుకు కృష్ణని చూస్తూ అలా ఉండిపోతారు? యాక్చువల్గా మనము దర్శనంకి వెళ్ళినప్పుడు మేబీ అర్చ విగ్రహాలని కొన్ని క్షణాలే చూస్తామేమో. అఫ్ కోర్స్ బాగా రష్ ఉంటే మనకు చూడనివ్వరు, కానీ రష్ లేకపోయినా సరే మనం ఎక్కువసేపు చూడలేము హర్ష విగ్రహాలని. సమ్వేర్ మనకి చూసిన తర్వాత ఇంకా వేరే చోట చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? అవుతుందా లేదా ఇలా? ఎస్ ప్రభు. రైట్. బికాస్ వీ నీడ్ వెరైటీ. రైట్. సో ఆ వెరైటీ అనేది మనకి ఇప్పుడు కృష్ణలో ఎక్కువ దొరకదు, ఎందుకంటే మనది జస్ట్ చర్మచక్షు కాబట్టి, ఇంకా జ్ఞాన ప్రేమ చక్షుకి ఆ లెవెల్కి డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి. కానీ ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో
వాళ్ళ అర్చ విగ్రహాన్ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కృష్ణతో రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉంటారు. స్పందన ప్రతిస్పందన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు చూస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆ కన్వర్జేషన్ అనేది, ఆ స్పందన ప్రతిస్పందన అనేది ఎంత రసవత్తరంగా ఉంటుంది అని అంటే వాళ్ళకి వేరేవి చూడాలని అనిపించదు. అలాగే నామజపం చేస్తున్నప్పుడు మనకి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి ఉండవు. ఎందుకంటే నామంలో రుచి ఏదైతే ఉందో, రస ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అష్టాంగ యోగతో పోలిస్తే, జ్ఞాన యోగతో, కర్మయోగతో పోలిస్తే భక్తి యోగ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అన్నమాట. రైట్. సో సులభ అంటే అన్నిటికంటే ఈజీ. జస్ట్ ఈజీ కాదు, వేరే ప్రాసెసెస్తో పోలిస్తే మళ్ళీ వేరే ప్రాసెసెస్లో అంత గ్యారంటీ కూడా లేదు. మనసు కోఆపరేట్ చేస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. ఈవెన్ ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ మనం 6th చాప్టర్లో చూస్తాము. స్టార్ట్ చేసిన ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్కి మనకి ఆ పరం సిద్ధి అనేది, ఆ పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్ అనేది మనం అటైన్ చేయగలము. కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఇంకో లైఫ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. కానీ భక్తి యోగాలో ఆ రిస్క్ అనేది కంపారిటివ్లీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే ఇది సులభ అన్నమాట. సో మనం పరపోట్లో కూడా ఇంకా వేరే విషయాలు ఇచ్చారు కదా, వాటి గురించి కూడా చర్చిద్దాము. సో దేవాది దేవుణ్ణి భక్తి యోగముతో సేవించు శుద్ధ భక్తులు పొందు పరమగమ్యమును ఈ శ్లోకమున ముఖ్యముగా వివరించుచున్నది. రైట్. సో గడిచిన అధ్యాయపు శ్లోకములందు ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానులు 4 రకమైన భక్తులను పేర్కొన్నారు. రైట్. మనం చూసాము ఆర్తు, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని, వీళ్ళు నలుగురు నా దగ్గరకు వస్తారు. చతుర్విధ భజంతే మాం అనే శ్లోకంలో చూసాము. తర్వాత మనము కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, హఠయోగం గురించి కూడా ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో చూసాము. రైట్. 6th చూసాము, కొంచెం 8th కూడా చూసాము. సో వివిధ రకాలతో పోలిస్తే భక్తి కొద్దిగా కలిగి ఉంటుంది అందులో. టింజ్ ఆఫ్ భక్తి ఉంటుంది కానీ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి అనేది ఉండదు అనమాట. అందుకనే బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కర్మయోగాలు ఏం చేస్తామంటే భగవంతుడికి మన కర్మల్ని అర్పిస్తాం, అంటే కర్మ ఫలాల్ని అర్పిస్తాం. సో అక్కడ భక్తి ఉంది కానీ ఫోకస్ ఎక్కువ కర్మ పైన ఉంది. జ్ఞాన యోగాలో కూడా ఏంటంటే అనలిటికల్గా జ్ఞానం తీసుకోవడం దానిపైన ఉంది కానీ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి అనేది లేదు. రైట్. అష్టాంగ యోగాలో కూడా సిమిలర్లీ అంతే. సో వీటన్నిటిలో ఏంటంటే మిశ్రణ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఆ మిశ్రణ లేకుండా ప్యూర్గా శుద్ధ భక్తి ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడు తప్ప మరి దేనిని వాంఛింపడు. సో నాకు ఎవరు కావాలి అంటే కృష్ణ కావాలి, కృష్ణ తప్ప ఇంకెవరూ వద్దు. బ్రహ్మజ్యోతి నందు ఐక్యం కావాలనని కానీ, భవబంధుల నుండి విముక్తిని పొందవలనని కానీ మరేదిని కానీ శుద్ధ భక్తుడు వాంఛింపడు. రైట్. సో నేను బ్రహ్మజ్యోతిలో వెళ్ళి ఒకటైపోతాను, భగవంతునితో లీనమైపోతాను, ఇట్లాంటి కోరిక ఉండదు. లేదా జ్ఞానీస్ ఉంటారు కదా, ఓ ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం బయటపడాలి, బయటపడాలి, వీటి నుంచి ముక్తిని పొందాలి అనేసి ముక్తి కామి ఉంటారనమాట. రైట్. సో ముక్తి కావాలి వాళ్ళకి. ఇంకో వాళ్ళకి ఏం కావాలి? బ్రహ్మజ్యోతి కావాలి. రైట్. సో ఇంకొకళ్ళకి ఏం కావాలంటే భుక్తి కావాలి, అంటే కర్మకాండస్ అన్నమాట. ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటాను కానీ సంతోషంగా ఉండేటట్టు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. సో భుక్తి కామి, ముక్తి కామి అండ్ ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళాలనుకోని. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళందరి గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంకా దేనిని కూడా వాంఛింపని శుద్ధ భక్తుని గురించి. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఏం చెప్తారు? ఆ వర్డ్ని నిష్కామ అంటాం అన్నమాట. అంటే కామ అంటే కోరిక, నిష్కామ అంటే కోరిక లేనిది. అంటే ఎటువంటి కోరిక లేదంటే స్వలాభం కోసం, పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏం లేదు. ఎవరైతే ప్యూర్ డివోటీ ఉంటారో వాళ్ళకి స్వలాభం కొరకు ఎట్టి వాంఛను కలిగి ఉండరు. రైట్. అందుకనే పరమశాంతి అతనికే తప్ప స్వార్థము కొరకు యత్నించు వారికి లభింపదు. ఒకవేళ మీరు అనన్య భక్తి చేయాలని అనుకున్నారు అంటే సెల్ఫ్లెస్లీ, నిస్వార్థంగా, కేవలం కృష్ణ లాభం కోసమే, స్వలాభం కోసం ఏదీ లేదు అనే స్టేజ్లో మీరు ఉన్నారనుకోండి, పరమశాంతి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ ఎక్కడన్నా పెసురంత స్వలాభం గురించి ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి, అక్కడి నుంచి డిస్టర్బెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకవేళ ఏదైనా సేవ చేస్తున్నాము, ప్యూర్లీ కృష్ణ కోసమే చేస్తున్నాము, ప్యూర్లీ గురువు కోసమే చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనల్ని ఏది కూడా డిస్టర్బ్ చేయలేదు. కానీ ఎక్కడన్నా నేమ్, ఫేమ్, గ్లోరీ, నా పేరు రావాలి, నాకేదన్నా రిటర్న్లో రావాలి అని ఎక్కడన్నా చిన్న కోరిక ఉన్నా సరే డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి మనం ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మనకి భోజనానికి పిలిచారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం పెడితే అది తింటాను అని అనుకొని వెళ్ళారనుకోండి, డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కానీ ఈ కర్రీనే ఉండాలి, ఆ సాంబారే ఉండాలి, ఆ పప్పే ఉండాలని మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, డిసప్పాయింట్ అవుతారా అవరా?
అవుతారు అవుతాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. రైట్. సో ఏంటంటే స్వలాభం కోసం మనం ఏది చేయాలనుకున్నా సరే అందులో డిస్టర్బెన్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీ ఉంది. రైట్. కానీ నిస్వార్థంగా భక్తి చేశారనుకోండి ఎప్పుడూ డిస్టర్బ్ అవ్వరు. కష్టం రావచ్చేమో కానీ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండదన్నమాట. డిస్టర్బ్ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే నిరుత్సాహపడతాము, చేయాల్సింది ఆపేస్తాము. లేదా చేయాల్సింది సరిగ్గా చెయ్యము. కష్టం రావడం అంటే ఏంటే ఓకే ఒక దారి మూసుకుపోతే ఇంకో దారిలో చూస్తాము, ఇంకో దారి చూస్తాము, కానీ అదే ఉత్సాహంతో ఉత్సాహాన్ని కోల్పోకుండా మన సేవని విరమించుకోకుండా కంటిన్యూ అనేది అవుతాం అనమాట. సో ప్యూర్ డివోటీ శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏంటంటే నిస్వార్థంగా ఏ స్వలాభం లేకుండా వాళ్ళు భక్తి చేయాలని అనుకుంటారు కాబట్టి పరమశాంతితో ఉంటారు. శాంతి అనేది కొన్ని రకాలు. ఒకటి ఏంటంటే మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు, ఒక ప్రశాంతమైన చోటుకి వెళ్ళాం అనుకోండి, అదొక రకమైన శాంతి. లేదా మనస్సులో కోరికలు లేవు, వాసనలు లేవు, అడిక్షన్స్ లేవు, రైట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు, దానివల్ల మనం పీడింపబడుతున్నాము, ఏమీ లేదనుకోండి, అదొక ప్రశాంతత. కానీ ఇంకో అల్టిమేట్ పరమ శాంతి అంటే ఏంటంటే ఏది ఏమైనా కృష్ణ చూసుకుంటారు, నాకు కృష్ణ తెలుసు, కృష్ణకి నేను తెలుసు, ఇది మాత్రమే నాకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పరమశాంతి అంటారు. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు చాలా గోలగోలగా ఉండింది, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాత్రం అర్జునకి ఒక ప్రశాంతత ఉంది. ఏంటంటే నేను యుద్ధం చేసేది కృష్ణ కోసమే, అండ్ కృష్ణ నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు బికాస్ నేను కృష్ణ కోసమే ఇది చేస్తున్నాను అనేసి. సో దాని ఏమంటారంటే పరమశాంతి. సో పరమశాంతికి ఒక లక్షణం ఏంటంటే సర్కమ్స్టాన్షియల్లీ డిస్టర్బెన్స్ లాగా అనిపించవచ్చు, అంటే కొద్దిపాటి సమయం కోసము ఏదో డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను, కష్టమవుతుందని అనుకోవచ్చు, కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ ఎగ్జాక్ట్లీ నో దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ హ్యాండ్స్, యు ఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్, మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ పర్సన్ కోసం చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ దారిలోనే ఉన్నారు, కరెక్ట్ వాడి చేతుల్లోనే ఉన్నారు అని ఒక ప్రశాంతత ఉంటుంది అనమాట. మనలో చాలా మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు. ఎందుకు? జాబ్ సెక్యూరిటీ. జాబ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ. టెన్షన్. జాబ్లో టెన్షన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్లో, కానీ పరమశాంతి ఉంటుంది ఒక రకంగా చూస్తే. ఎట్లా అంటే జాబ్ పోదు, రైట్. కానీ అదే ప్రైవేట్ జాబ్లో ఏంటి, జాబ్ ఈరోజు స్కూల్గా నడుస్తున్నా, రేపు తీసిస్తారో ఉంచారో అనేది తెలియదు. సో సమ్వేర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఏంటంటే నా జాబ్ పర్మనెంట్ కాదు అని ఉంటుంది, రైట్. సో సిమిలర్లీ మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే యూనివర్సల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నమాట అది, రైట్. మనల్ని ఎవ్వరు కూడా కృష్ణ నుంచి దూరం చేయలేరు, కృష్ణ సేవ నుంచి దూరం చేయలేరు. ఒక పర్టికులర్ సేవ నుంచి దూరం చేయొచ్చు, ఈరోజు ఇక్కడ చేయమంటే సేవ, రేపు అక్కడ చేయమనొచ్చు, లేదా ఇదంటే వేరే చేయమనొచ్చు, కానీ సేవ చేయడం నుంచి ఎవ్వరు ఆపలేరు. ఈవెన్ మిమ్మల్ని బహిష్కరించేసి మీరు అస్సలు ఎవరితో కలవద్దు, మీరు మంచోళ్ళు కాదు, అది ఇది అనేసి మొత్తం ప్రపంచం మనల్ని దూషించి దూరం పెట్టినా సరే జపం చేయడం నుంచి ఎవరన్నా ఆపొచ్చా మనల్ని? ఎవరు ఆపలేరు. లేదు. సో జపం కూడా ఒక సేవనే కదా. సో కృష్ణ నుంచి మనల్ని ఏది కూడా విడదీయలేదు. అండ్ మనం ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా సరే కృష్ణ మన హృదయాన్ని వదిలి వెళ్ళరు, పరమాత్మలాగా ఉంటారు, రైట్. హిరణ్య కశ్యపు శరీరం తీసుకున్నా సరే, రావణ శరీరం తీసుకున్నా సరే, అక్కడ పరమాత్మ ఉంటారు, రైట్. ఎంత యాక్టివ్గా ఉండి మనల్ని గైడ్ చేస్తారు అది డిఫరెంట్, బట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అన్నమాట. సో పరమ శాంతిని ఎవరు బాగా పొందగలరంటే నిస్వార్థంగా భక్తి చేసేవాళ్ళు. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు, కనుకనే తన పట్ల నిశ్చలమైన భక్తి గల వారికి తను సులభముగా లభించునని భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు. మనం కృష్ణకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసామనుకోండి, నువ్వు తప్ప నాకు ఏది వద్దు అనేసి, ఇనీషియల్గా మనకి ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఏం కావాలమ్మా చెప్పు, నీకు జాబ్ కావాలా, డబ్బులు కావాలా, పెళ్ళి కావాలా, పిల్లలు కావాలా, పరువు ప్రతిష్ట కావాలా, ఏం కావాలి అనేసి అన్ని ఆఫర్స్ వస్తాయన్నమాట. ఆ ఆఫర్స్ అన్నిటిని రిజెక్ట్ చేసి నాకు ఇవంతా ఏమొద్దు, నాకు నువ్వు మాత్రమే కావాలి అనేసి మనము డిసైడ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మేబీ ఏదో బుక్స్ చదివి చెప్పింది విని మోటివేట్ అయ్యి అడుగుతున్నామేమో, కానీ నిజంగా నీకు నేనే కావాలని లేదేమో అనేసి మాయాదేవిని పంపించి ఇంకా కష్టాలు చూపిస్తాడనమాట, రైట్. సో మనం ఎంత కృష్ణని కావాలని అనుకుంటే అంత పెద్ద టెస్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే కన్ఫర్మేషన్ కోసం నిజంగానే కావాలా లేదా, రైట్. సో అట్లా టెస్ట్లు జరిగిన తర్వాత ఆ భక్తుడు అనన్య, అంటే ఈ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా కృష్ణని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తికి కృష్ణ సులభంగా అటైనబుల్ అన్నమాట.
రైట్. సో మాక్సిమం మనం ఏమవుతుందంటే ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు టెంప్ట్ అయిపోయి మనం డివేట్ అయిపోతాం. రైట్. సో ఆ ఆఫర్స్కి టెంప్ట్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్గా ముందుకెళ్ళామనుకోండి, దెన్ మనకి కృష్ణ సులభంగా అందుతారు. శుద్ధ భక్తుడు సదా శ్రీకృష్ణుని గల వివిధ రూపములో ఏదో ఒక దాని ద్వారా భక్తియుక్త సేవనందు నెలకొండి ఉండును. శ్రీకృష్ణుడకు శ్రీరాముడు, నరసింహుడు వంటి స్వాంశ రూపములు మరియు అవతారములు అనేకముగా కలవు. సో మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాము కాబట్టి మనము కృష్ణ భక్తులము. రైట్. అండ్ మనం ఏంటంటే గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాం కాబట్టి, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఆరాధ్య దైవం ఎవరంటే వ్రజేంద్రనందన కృష్ణ. రైట్. సో శ్రీమతి రాధారాణితో ఉండే కృష్ణ. అలాగే శ్రీ వైష్ణవులు ఎవరైతే ఉంటారో, రైట్, సో శ్రీమన్నారాయణని, లార్డ్ వెంకటేశ్వర అని కొలుస్తారనమాట. సో విష్ణు అయినా, నారాయణ అయినా, హరి అయినా, శ్రీరామ్ అయినా, నరసింహ అయినా, ద్వారకా కృష్ణ అయినా, మథురా కృష్ణ అయినా, బృందావన్ కృష్ణ అయినా, ఇవన్నీ కూడా విష్ణు తత్వమే. సో ఇందులో ఎవరికి ఎటువంటి ఇంక్లినేషన్ ఉంటే, రైట్, దాన్ని బట్టి, ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, రసాన్ని బట్టి, అండ్ మోస్ట్లీ ఎవరైతే స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో జనరల్గా టెండెన్సీ అలాగే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు హనుమంతుడిని అడిగారు అనుకోండి, కృష్ణ కావాలా రాముడు కావాలనేసి, ఆయన ఎవరు కావాలంటారు? రాముడే కావాలి. రాముడు. రాముడే కావాలంటారు. ఎందుకంటే ఆయనకి అందులోనే కంప్లీట్ రస అనేది దొరుకుతుంది. ఈవెన్ శ్రీకృష్ణని కూడా కలిసినప్పుడు అడుగుతారు, ఒకసారి రామావతారంలో దర్శనం ఇవ్వండి అనేసి. రైట్. సో మనం అనుకోవచ్చు, బట్ యాక్చువల్గా రామ కంటే ఎక్కువ క్వాలిటీస్ కృష్ణకు ఉంటాయి కదా, కృష్ణ ఎక్కువ అట్రాక్టివ్ కదా అంటే, ఇదంతా మటీరియల్ మెంటాలిటీ అన్నమాట. భౌతికంగా ఆలోచించినప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి తక్కువ ఒకటి ఎక్కువ అని అనుకుంటాం, కానీ విష్ణు తత్వాలన్నీ తత్వపరంగా ఒకటే. అండ్ ఏ భక్తుడికి ఏ రస కావాలనేసి ఉంటుందో ఆ రస ప్రకారం కృష్ణ ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు. అది రామ అవతారం అవ్వచ్చు, నరసింహ అవతారం అవ్వచ్చు, రైట్, ఇంకా ఏదన్నా శ్రీధర, హరి, వెంకటేశ, నారాయణ ఎవరైనా అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఆల్ ఆర్ విష్ణు తత్వం. అందుకని ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఏం యూజ్ చేస్తారు, స్వాంశ. సో స్వాంశ రూపములు అండ్ అవతారములు. మనమేంటి, మనం కూడా స్వాంశనా? కాదు కాదు. ప్రభుజీ. ఏంటి మనం? సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్. యా, అంటే ఏమంటారు? భిన్నాంశం. విభిన్నాంశ. విభిన్నాంశ. విభిన్నం. ఓకే. దేవాది దేవుని ఏ దివ్య రూపములో ఏది ఒక దాని యందు ప్రేమతో కూడిన భక్తి ఉత్సేవతో భక్తుడు తన మనస్సును నెలకొల్పవచ్చును. ఓసారి మేము శ్రీరంగం యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు వరదకృష్ణ ప్రభుని క్వశ్చన్ అడిగాను అనమాట. ఏంటంటే శ్రీరంగంలో కూడా ఇస్కాన్ ఉంది, అండ్ శ్రీరంగం ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ రంగనాథ్ కదా, రైట్. సో మరి మనం వాళ్ళకి ప్రీచ్ ఎట్లా చేస్తాము అనేసి, ఎందుకంటే అక్కడ ఇప్పుడు శ్రీరంగంలో రంగనాథ్కి ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఎట్లా ప్రీచ్ చేస్తాము కృష్ణ అది ఇది అనేసి. అట్లా అన్నప్పుడు చెప్పారు, జనరల్గా ఏదన్నా ప్రామినెంట్ శ్రీ వైష్ణవ సిటీ ఉంది, లేదా అక్కడ ఎవరన్నా శ్రీ వైష్ణవాస్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఆ మూడ్లో ఉన్నారనుకోండి, వి విల్ డూ అవర్ ప్రీచింగ్ బట్ వీ డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. అంటే ఇప్పుడు రంగనాథ్ కంటే కృష్ణలో ఎక్కువ రసం ఉందని, లేదా కృష్ణ పాస్ట్ టైమ్సే ఇంకా బాగుంటాయి, ఓకే, మనం ఇంకా ఎక్కువ మెడిటేట్ కృష్ణను చేయొచ్చని ఇట్లా కంపారిజన్ అనేది జరుగు, బికాస్ ట్రాన్సెండెంటల్లీ ఆల్ ఆర్ వన్. సో దివ్య స్థలంలో, దివ్య రూపంలో ఆల్ ఆర్ వన్. సో ఎవరి మూడ్ ఆధారంగా వాళ్ళు భగవంతుడితో ప్రతిస్పందిస్తున్నారు, సేవను అందిస్తున్నారు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ మెంట్ టు డిస్టర్బ్ ఎనీ వన్. రైట్. అందుకనే మనం తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు గోవింద అంటాం, రైట్. అలాగే మనం అయోధ్య యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు జయ శ్రీరామ్ అనాలి, శ్రీరామ్ జయరామ్ అనాలి, రైట్. సో అక్కడ ఉండే భావాన్ని మనము కోఆపరేట్ అనేది చెయ్యాలి, రైట్. సో అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వన్. రస ప్రకారం మనకి కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా సరే తత్వ ప్రకారం అన్నీ ఒకటే కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరిని డిస్టర్బ్ అనేది చేయకూడదు. సో వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ప్రీచింగ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్. అందుకనే చూడండి, మనకి లాస్ట్ టైం రథయాత్ర జరిగినప్పుడు ఐ థింక్ 2023లో చిన్నజీఆర్ స్వామి వచ్చారు, రైట్, ఆ ఇనాగ్రేషన్ దానికి. చూసారు ఎవరన్నా? చూడలేదా? ప్రభుజీ. ప్రభుజీ సో చూసాం. అట్లా ఏదన్నా పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినప్పుడు కొలాబరేట్లీ చేస్తారనమాట, రైట్. ఎందుకు అనంటే మనం అందరి మిషన్ ఒకటే, అందరినీ కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడం.
సో కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడం అనంటే గాడ్ కాన్షియస్నెస్, చేతన అంతా భగవంతుడితో నిండి ఉండేలాగా. అది శ్రీ విష్ణు ద్వారా శ్రీ నారాయణ స్మృతి జరుగుతుందా, శ్రీకృష్ణ స్మృతి జరుగుతుందా, శ్రీరామ స్మృతి జరుగుతుందా, దట్ ఈస్ స్టిల్ ఫైన్. బట్ అల్టిమేట్లీ భగవంతుడు అనేది ఉండాలి మనకి. సో అలా ఏ రూపంలో అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇతర యోగాభ్యాసులకు పొందు వివిధ కష్టములు అటువంటి భక్తుడు ఎన్నడూ పొందడు. మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా కూర్చొని తపస్సు చేయమని చెప్తారో చెప్పండి? చెప్తే మీరు వింటారా? టెంపుల్కి వచ్చి సేవ చేయాలంటేనే మా ఇంట్లో పంపిస్తలేరు అంటారు మీరు. లేదా బస్సు దొరకట్లేదు, చాలా కష్టం అవుతుంది, పని ఉంది, అది ఇది ఉంది, మనకి బోల్డ్ కారణాలు ఉంటాయి. ఇంకా మనకు అడవుల గురించి మాట్లాడితే ఇంకా మనం అంతే ఇంకా. సో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి వేరే ప్రాసెస్లో. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఆ ప్రాసెస్లన్నీ పెద్దగా చేయలేదు కాబట్టి ఈ లైఫ్ టైంలో దాని కష్టం అనేది గుర్తులేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈజీ ఉన్నా సరే మనకి కష్టం అనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇది చాలా సులభమైన ప్రాసెస్. భక్తుడికి అటువంటి కష్టాలన్నీ ఏం పొందవలసిన అవసరం లేదు. భక్తి యోగం మిక్కిలి సరళము, వెరీ సింపుల్, పవిత్రము, అన్నిటికంటే ప్యూర్. ఎందుకంటే మనం ఆల్ ప్యూర్ భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి మనము ఇంకా ప్యూర్ అయిపోతాం అన్నమాట. ఎవరినైనాను హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంతో అట్టి భక్తిని ఆరంభింపవచ్చును. రైట్, ఒక్క ఎలిజిబిలిటీ అనేది మనం చూడము. రైట్స్, మీకు ఎవరికన్నా మేము చెప్తాము ప్రచారం చేయండి అని అన్నప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ఎవరైతే రెసెప్టివ్గా ఉన్నారు, స్వీకరించడానికి కొంచెం మృదువుగా ఉన్నారో వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయండి. మరీ గట్టోళ్ళు బాగా అపోజ్ చేసే వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయదని అంటాం. కానీ మనం కులం, మత, ఆస్తి, ఐశ్వర్యము, అందం వీటిపైన కేటగరైజ్ చేసి ఏమన్నాం కదా. ఎవరన్నా చెయ్యొచ్చు. అది బ్రాహ్మణ అవ్వచ్చు, క్షత్రియ అవ్వచ్చు, శూద్ర అవ్వచ్చు, రైట్, వైశ్య అవ్వచ్చు, బ్రహ్మచారి అవ్వచ్చు, సన్యాసి అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. రైట్, సో దెర్ ఇస్ నో క్వాలిఫికేషన్. ఎవరన్నా సరే హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది జపించవచ్చు. ఒకవేళ అలా లేకపోతే మనకు దొరికేదే కాదు, మహామంత్ర జపముతో ఆరంభించు. భగవానుడు అందరి పట్ల దయను కలిగి ఉండును. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే. సో అందరి పట్ల దయని కలిగి ఉంటాడు, కరుణా సింధు ఆయన. కానీ ఇదివరకే వివరింపినట్లు అచంచలమైన మనస్సుతో తనను సర్వదా సేవించు వారి పట్ల అతడు ప్రత్యేకమైన దయను చూపించుచుండును. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ని అడిగారనమాట ఇంటర్వ్యూలో, ఏంటంటే డూ యు లవ్ ఆల్ యువర్ ఫాలోవర్స్ ఈక్వల్లీ? సో ప్రభుపాద్ అన్నారు ఎస్. అంటే క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే మీ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సమానంగా మీరు ప్రేమిస్తారా? రైట్. సో ప్రభుపాద్ సెడ్ ఎస్. దాంతోపాటు ఇంకేమన్నారంటే బట్ ఇఫ్ సమ్ వన్ టేక్స్ అప్ సమ్ సర్వీస్ ఐ రెసిప్రొకేట్ అకార్డింగ్లీ. అంటే అందరినీ నేను సమానంగానే చూస్తాను, కానీ ఎవరన్నా సేవ చేయాలని నా ముందుకు వస్తే దానికి తగినట్లుగా నేను ప్రతిస్పందిస్తాను అనేసి. సో భగవంతుడికి అందరూ ఒకటే, కానీ ఎవరన్నా భగవంతుడికి సేవ చేయాలి, అనన్య భక్తి చేయాలని ముందుకు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు దానికి తగినట్లు ప్రతిస్పందిస్తారు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ, చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుందన్నమాట, భగవంతుడు పార్షాలిటీ ఏమైనా చేస్తాడా అనేసి. ఈవెన్ రాక్షసులు కూడా అనిపిస్తుంది, దేవతలకి ఎప్పుడు ఫేవర్ చేస్తుంటారు విష్ణు, మాకు చెయ్యరు అనేసి అంటారు. బట్ యాక్చువల్గా నిజంగానే రాక్షసులకి ఫేవర్ చెయ్యట్లేదు అని అంటే విభీషణని యాక్సెప్ట్ చేసేవారా శ్రీరామచంద్రుడు? రైట్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళ? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ రాక్షస కుటుంబంలోనే పుట్టారు కదా. రైట్. సో సమోహం సర్వభూతేషు అంటారు, అందరి పట్ల ఈక్వల్ గానే ఉంటారు. కానీ ఆయన ప్రతిస్పందన మనకి ఇంకెక్కువ కావాలంటే మనము దగ్గరకు రావాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ అగ్ని అందరికీ వేడిగానే ఉంటుంది, కానీ ఎంత దగ్గరకు వస్తే అంత వేడిని మనం అనుభవించవచ్చు. రైట్. సూర్యుడు అందరికీ సమానమే, కానీ మనం కర్టెన్ లేసి విండోలేసి చీకట్లో కూర్చుంటా అంటే అది ప్రాబ్లం మనది కాదు కదా. సో సూర్యుడు అందరి పైన పడతారు. రైట్. వర్షం అందరింటి పైన పడుతుంది. రైట్. సో అలాగే భగవంతుని కృప అందరికీ ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే ప్రత్యేకంగా మనం ఇప్పుడు బాగా వెంటిలేషన్ రావాలనేసి విండోస్ తెరిచి కర్టెన్స్ ఓపెన్ చేసి పెద్ద పెద్ద మంచి వెంటిలేషన్ ఉండే ఇల్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, సూర్యరశ్మి ఎక్కువలోకి వస్తుంది. రైట్. అది సూర్యుడు ప్రతిస్పందిస్తున్నారు, మనం ఆయనకి ఎక్కువ రిసీవ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఆయన ఎక్కువ వెలుగును అనేది ఇస్తున్నారు. అదర్వైజ్ అందరికీ ఈక్వల్ వెలుగు ఇస్తారనమాట. సో భగవంతుడు అందరికీ సమానమే. భగవంతుడికి అందరూ సమానమే, కానీ మనం స్పెషల్ స్టెప్ అనేది తన వైపు తీసుకుంటే ఆయన ప్రతిస్పందిస్తారు దానికి తగ్గట్టుగా.
సో దిస్ ఇస్ నాట్ పార్షియాలిటీ, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిప్రాసిటీ. పార్షియాలిటీ అంటే నేను విండో తెరుస్తున్నా కానీ సన్లైట్ లోపలికి రావట్లేదు, మీరు తెరిస్తే వస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే పార్షియాలిటీ అంటారు. రెసిప్రాసిటీ అంటే ఎవరు విండో తెరిస్తే వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఎక్కువ వెలుగు వస్తుంది, ఎవరు విండోలు క్లోజ్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లోకి తక్కువ వస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే రెసిప్రాసిటీ. ఓకే. అండ్ దెన్ ఏమైంది, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. అట్టి భక్తులకు అతడు అనేక విధములుగా తోడ్పడుచుండును. చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. మీరు భక్తి చేస్తూ ఉండండి, మీకు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అంటారు కదా. సో కొంచెం భక్తి చేసినా సరే ఎన్నో డేంజర్స్ మనకి కర్మ ప్రకారం రావాల్సి ఉన్నాయి, అవన్నిటి మీద అడ్డుకట్ట వేసేస్తారనమాట కృష్ణ. ఒకటి పాయింట్ మనమే అర్థం చేసుకోవాలంటే, కర్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని శిక్షించడం కోసం కాదు, మనకి శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం. మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదో తెలుసుకోవడం కోసం. జైలు ఉన్నది శిక్షించడం కోసం కాదు, శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం. అంటే తప్పు చేయకూడదు, తప్పు చేస్తే మనం ఇది అనుభవించాల్సి వస్తుంది. సో మనము సదాచారంతో సద్భావనతో బయట తిరగాలి, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి, లేదు అంటే మనం ఇలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అని నేర్పించడం కోసం ఉంటుంది కర్మ సిస్టమ్ కూడా. రైట్. సో ఇంకేమంటారంటే, the law of karma is not the system of punishment, but the system of purification or system of reformation. మన శుద్ధీకరణ కోసం, మనల్ని రీఫార్మ్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నామంటే మనము జంతువుల్లాగా ఉన్నామన్నమాట. నాకు నచ్చితే చాలు, ఎదుటోడికి కష్టమైనా పర్లేదు, నాకు మాత్రం దక్కాల్సిందే అని అనుకుంటాం. సో జంతువులు ఇలాగే ఆలోచిస్తాయి అన్నమాట. సద్భావన అనేది వాటికి ఉండదు. ఓకే. కానీ మనుషులకి ఏంటంటే, నాకు కొంచెం కష్టమైనా పర్లేదు కానీ ఎదుటోడికి కష్టం కలగకూడదు అనేది అనుకోవాలన్నమాట. సో ఇదేంటంటే ప్యూరిటీ పెరిగే కొద్దీ మనం కష్టాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతాం వేరే వాళ్ళు సుఖపడడం కోసం. ప్యూరిటీ లేదు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు కష్టపడ్డా పర్లేదు, నేను మాత్రం సుఖపడాలి అని అనుకుంటాం అనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలోకి వస్తామో ఆల్రెడీ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. నామం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ప్యూరిటీ వస్తుంది, పవిత్రత జరుగుతుంది, శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. కాబట్టి కర్మ అవసరం ఉండదు. రైట్. ఇప్పుడు మనం చేసిన తప్పుకి శిక్షణ అనుభవిస్తే మనకి బుద్ధి వస్తుంది అనమాట, నేను అట్లా చెయ్యకూడదు అనేసి. కానీ భక్తి చేసేవాడికి ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేసి, కాబట్టి కర్మ అవసరం అనేది ఉండదు. అండ్ భక్తి ఇచ్చినంత ప్యూరిఫికేషన్ వేరేది ఏది ఇవ్వదు. 5వ స్కందంలో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యాంటో ఆల్మోస్ట్ చివర్లో పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామిని అడుగుతారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి నరక లోకాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అక్కడ ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఏముంటుంది అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడుగుతారు అనమాట, ఇప్పుడు నరకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంత శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత మారతారా అని అడుగుతారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏమంటారు తెలుసా, మారరు అని చెప్తారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ షాక్ అయిపోతారు అనమాట. మారనప్పుడు ఇంత శిక్ష ఎందుకు, ఇంత శిక్ష ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్లా మారకుండా ఉంటారు, మరి ఎట్లా మారాలి అని అంటే 6వ స్కందంలో హరినామ మహిమ గురించి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు చూడండి, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అనుకుంటా, మేబీ మీకు చెప్పానో లేదో తెలీదు. నేను బిజినెస్ చేసేటప్పుడు నా టీంలో కొందరు కానిస్టేబుల్స్ అట్లా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండే. సో వాళ్ళు మాకు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళు పట్టుకున్న దొంగలు ఎవరైతే ఉంటారో జనరల్గా ఆ దొంగలు రెగ్యులర్గా పట్టుబడుతూ ఉంటారట. రైట్. అండ్ పట్టుబడిన ప్రతిసారి వాళ్ళకు దెబ్బలు పడి శిక్ష వేయించడం అనేది జరుగుతుందట. కానీ ఆ దొంగతనం మాత్రం చేయడం అనేది వాళ్ళు వదలరట. ఎంతగా ఉంటుందంటే, వాడు రిలీజ్ అయిన రోజు కూడా పోతా పోతా ఇంటికి ఒక దొంగతనం చేసుకొని వెళ్ళాలి ప్లాన్లో ఉంటాడట. సో ఎందుకు అంటే ఆ ప్రవృత్తి అలా ఉంటదన్నమాట. సో శిక్షించినంత మాత్రాన మారతారని అనుకోవద్దు. కొందరు పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, ఫస్ట్ టైం మనము తిడితేనే భయపడతారు, నెక్స్ట్ టైం కొడితే భయపడతారు. కానీ వాళ్ళకి కొడుతూ పోయాం అనుకోండి కంటిన్యూస్గా, వాళ్ళు ఏముందిలే, వస్తారు 2 దెబ్బలు కొడతారు, సహిస్తే చాలు, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు. అవుతారా అవ్వరా చెప్పండి ఇలా. సో Yes, జీవ Prabhuji. కూడా అలాగే. ఏముంది, నరకానికి పోతానేమో, తర్వాత చూసుకుందాం, ఇప్పుడైతే ఎంజాయ్ చేస్తా అంటాడు. సో కాన్సిక్వెన్సెస్, పరిణామాలు ఎన్నిసార్లు చూసినా సరే మనం మారము. రైట్. కానీ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందనంటే, భక్తిలో శక్తి ఉంటుంది. ఎందుకంటే శుద్ధీకరణ ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది అని అంటే భగవంతుడి ద్వారా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్యూరిఫైయింగ్ ఏజెంట్ అన్నమాట. ఆయన కంటే శుద్ధీకరణ ఇచ్చే ఏజెంట్ ఇంకెవరు లేరు. సో కాబట్టి షార్ట్ ఎలాగైతే
మలమూత్రం ఏదైతే ఉందో సూర్యరశ్మిలో ఆవిరైపోతుంది, లేదా అది కనబడకుండా పోతుంది. ఓకే. సో ఎందుకంటే సూర్యుడు ఎంత ప్యూర్ అంటే ఇంప్యూరిటీని కూడా తను వానిష్ చేయగలడు, పెరిష్ చేయగలరు, రైట్, నశించేలాగా చేయగలరు. సో కృష్ణ సూర్య సమ అంటారు. సో కృష్ణుడు సూర్యుడు లాంటి వాడు కాబట్టి మన లోపల ఉండే ఇంప్యూరిటీస్ని ఏం చేస్తారు, ఆవిరైపోయేలాగా చేస్తారనమాట. రైట్. సో అందుకనే కృష్ణ తప్ప వేరే ప్రాసెస్లో వెళ్ళినా సరే మనకి అంత బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు. కాబట్టే కర్మ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది మనకి శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం. కానీ భక్తిలోకి వచ్చాక కర్మ అవసరం అంతగా ఉండదు. కాబట్టి కృష్ణ చాలా విధాలుగా మనల్ని తోడు చేస్తుంటారు. కర్మ ప్రకారం మనకి ఐశ్వర్యం దొరకకూడదు, కానీ మనకి ఐశ్వర్యం దొరికితే మనం ప్రశాంతంగా భక్తి చేయగలం కాబట్టి ఐశ్వర్యాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తారు. కర్మ ప్రకారం మనకి కొన్ని కష్టాలు రావు, కానీ కష్టం వస్తే తప్ప మనం ఆయన విలువ తెలుసుకోవట్లేదంటే ఎక్స్ట్రా కష్టాలు కూడా యాడ్ చేసి ఇస్తారు. అందుకే కుంతిమారని అడుగుతుంది, నాకు ఎక్కువ కష్టాలు ఇవ్వు అప్పుడే నాకు నీ స్మరణ బాగా ఉంటుంది అనేసి. మేము అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు, అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు నీ స్మరణ చాలా గట్టిగా ఉంది. ఇప్పుడు మేము యుద్ధం గెలిచాము, అంత ఐశ్వర్యం వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మాకు భయం వేస్తుంది నేను మర్చిపోతానేమో అనేసి. రైట్. సో మనం చాలా పేదరికంలో ఉన్నాము, తినడానికి గతి లేదనుకోండి, భక్తి చేయలేం కాబట్టి కృష్ణ కొంచెం ఐశ్వర్యం యాడ్ చేస్తారు. కానీ మనకు ఐశ్వర్యం బాగా ఎక్కువైపోయి సుఖభోగాల్ని అనుభవిస్తూ భగవంతుడిని మర్చిపోతున్నాం అనుకోండి, ఐశ్వర్యాల్ని తీసిస్తారు. సో కృష్ణ మేనేజెస్ పర్సనల్లీ అన్నమాట. మనము డివోషన్లో సీరియస్గా ఉన్నామని కృష్ణకు తెలిసిందనుకోండి, పర్సనల్గా డిజైన్ చేస్తారు ఏం రావాలి ఏం రాకూడదు అనేసి. కర్మ ప్రకారం ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేయవు. కానీ మనకి సరెండర్ లేదనుకోండి, మనం సీరియస్గా లేమనుకోండి, మాక్సిమం కర్మనే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కొందరు అంటారు కదా, నేను ఇంత భక్తి చేస్తున్నా నాకు ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి, కృష్ణ పరీక్ష తీసుకుంటున్నాడా అనేసి. సో అముగ్లీల ప్రభు చెప్తారనమాట, కృష్ణ పరీక్ష తీసుకునే అంత లెవెల్కి ఇంకా మనం పోలేదు. మన మాక్సిమం మన కర్మనే నడుస్తుంది. ఎందుకంటే మన సరెండర్ ఎంత ఉంటుంది, 1% 2% ఉంటుంది. రైట్. సో 98% మన కర్మనే నడుస్తుంది కాబట్టి మనం చేసిన భక్తికి కృష్ణ పరీక్ష తీసుకుంటున్నాడని పెద్దగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. సమ్ టైమ్స్ ఇంకా డైరెక్ట్గా నీ కర్మనే నువ్వు అనుభవించాల్సిందే అని చెప్తే డిమోటివేట్ అవుతారనేసి మేబీ కృష్ణ ఇస్ టెస్టింగ్, హ్యావ్ పేషెన్స్ అని మనం కొంచెం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తాం. కానీ బట్ మ్యాక్సిమం కృష్ణ టెస్ట్ చేయాలంటే మనం ఒక లెవెల్ అనేది దాటాలి. ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఇవ్వాలంటే ముందు 10th పాస్ అవ్వాలి కదా. రైట్. ఫస్ట్ క్లాస్ వాడికి ఐఐటి ఎగ్జామ్ ఉండదు కదా, ముందు వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ ఎగ్జామే ఉంటుంది. అట్లాగే మనకి మాక్సిమం కర్మనే నడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఆ కర్మని దాటుకొని కూడా వెళ్ళగలము, మనం భక్తిలో చాలా సీరియస్ అని అన్నప్పుడు కృష్ణ టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణ స్పెషల్గా డివోటీస్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. కనుకనే సంపూర్ణ శరణాగతుడు దేవాది దేవుని భక్తియుత సేవనందు నెలకొని వాడు దేవాది దేవుని యథార్థముగా ఎరుగగలడని కఠోపనిషత్ తెలుపుచున్నది. సో అంత సేవ చేసినప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది కృష్ణ ఏంటి అనేసి. అండ్ దెన్ భగవద్గీత 10.10లో కూడా చెప్తారు, దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏనమాం ఉపయాంతితే తేషాం సత్తతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏనమాం ఉపయాంతితే. సో మనం సతతం ప్రీతిపూర్వకంగా భజన చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే కృష్ణనే ఆలోచిస్తారు, ఎట్లా రావాలి నా దగ్గరకు అనేసి. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళ ఇంటికి రావడం కోసం, వాళ్ళే లొకేషన్ పంపిస్తారు. మనం బాగా ప్రియమైన వాళ్ళంటే వాళ్ళు వెహికల్ కూడా పంపిస్తారు. చేస్తారు నో. Yes, Prabhuji. సో ఎలా రావాలో చెప్తారు, పికప్ చేసుకుంటారు, అండ్ వచ్చిన తర్వాత సర్వీస్ కూడా చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం ప్రియమైన వాళ్ళం కాబట్టి. సో అలాగే భగవంతుడికి మనము ప్రియమైన భక్తిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎట్లా రావాలో భగవంతుడే చెప్తారు. మనం రావడం కోసం గురువుని, రైట్, గురు పరంపరని, శాస్త్రాల్ని, అసోసియేషన్ని అన్నిటినీ క్రియేట్ చేస్తారు. సమ్వేర్ మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించినాం కాబట్టి ఈ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. సమ్వేర్ మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం కాబట్టి మనకి మిస్కాన్కి కనెక్ట్ అయ్యాం. సమ్వేర్ మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం కాబట్టి మనకి శాస్త్రాలు చదివే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, నామజపం చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో కృష్ణ స్వయంగా ఇవన్నీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మనం ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాం కాబట్టి. ఇంట్రెస్టెడ్ లేని వాళ్ళకి కారణాలు చాలా ఉంటాయి. ఎవరైతే ఇప్పుడు భక్తి చేయట్లేదో వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు అనే దానికి వాళ్ళ దగ్గర జెన్యున్ రీజన్ ఉంటుంది. ఆ రీజన్ని మీరు కొట్టలేరు. అవునా కదా చెప్పండి. Yes, Prabhuji. ఎంత జెన్యున్ అంటే అది విన్న తర్వాత మనకే అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉంటే మనం కూడా భక్తి చేసేవాళ్ళం కాదామని. అంత జెన్యున్ రీజన్ ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి కృష్ణ వాళ్ళు బాధపడకుండా వాళ్ళకు ఒక జెన్యున్ రీజన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.
రైట్? టైం ఉన్నా సరే నేను భక్తి చేయట్లేదు అని నువ్వు బాధపడకు. సో నేను ఫుల్గా బిజీ పెడతా, ఆఫీస్లో 12 గంటలు పెడతా, నేను 14 గంటలు పెడతా. ఓకే, ఈవెన్ టైం ఉన్నా సరే ఫ్రెండ్స్ అని రిలేటివ్స్ అని ఈ పార్టీ అని ఆ పార్టీ అని ఎక్కడొక్కడ ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. రైట్? మొత్తానికి మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఎంగేజ్ కాకపోతే మాయాదేవి మనల్ని ఎంగేజ్ చేస్తుంది ఎక్కడో అక్కడ. రైట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి జెన్యున్ రీజన్ అనేది దొరుకుతుంది. అదే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడానికి మనకి జెన్యున్ రీజన్ దొరుకుతుంది, జెన్యున్ ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో కృష్ణ అన్ని అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వై? బికాస్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో మనం ఆయనలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే ఆయన మనలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అంటే ఆయన వేరే పనిలో మనకి బిజీ పెట్టేలాగా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అనేది చేస్తారు. సో ఎప్పుడు కూడా కృష్ణని ఏం అడగాలంటే ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని అడగాలి. అంతే తప్ప ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫోర్స్ మీ అని అనకూడదు. ఏమనాలి? ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. Please help me. రైట్. జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్, నేనేం చేయలేను, సో ప్లీజ్ నన్ను ఫోర్స్ చేయకు అని అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా డివోటీస్ని రండి మీరు ఎవ్రీ సండే రావాలి, సేవకు రావాలి, మీరు టెంపుల్కి రావాలి అని అంటే, "See, ఈ మధ్య నేను చాలా బిజీ అయిపోయినా, ప్లీజ్ నన్ను ఫోర్స్ చేయకండి" అని అంటారు. రైట్? నేను రావాలని అనుకుంటున్నాను, నాకు హెల్ప్ చేయండి, ఎలాగో అలా ఎట్లా రావాలో నాకు చెప్పండి అని అంటే ఎంతోమంది డివోటీస్ హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. బట్ పర్సనే ఇంట్రెస్టెడ్గా లేరు, ఆయనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్ని ఆల్ ఇన్ ఆల్ అనుకొని అదే అల్టిమేట్ అనుకొని ఇంకా ముందుకు అడుగు తీసుకోవాలని లేదనుకోండి, మనం హెల్ప్ చేయలేం వాళ్ళని. వీ కెన్ ఓన్లీ హెల్ప్ దోస్ హూ వాంట్ టు గెట్ హెల్ప్. మనం ఎవరికి సహాయం చేయగలము? సహాయం కావాలని అన్న వాళ్ళకి మాత్రమే సహాయం చేయగలం. సహాయం వద్దు, నేను ఇలాగే ఉంటాను అంటే మనం వాడికి సహాయం చేయలేము. చాలాసార్లు నేను కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది అనమాట, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేయడంలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ మారాలని లేదు. సో నేను కూడా ఫైన్, అంత దాకే చేస్తాను. కానీ నేను మారాలని అనుకుంటే వాళ్ళు ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే నేను కూడా 2 స్టెప్స్ తీసుకుంటాను వాళ్ళని మార్చడానికి, హెల్ప్ చేయడానికి. బట్ వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటాను అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్ కరెక్టేలే, మీరు ఇంతకంటే ఏం చేయలేరు, సో చేయండి, ట్రై చేయండి, మీరు ఎప్పుడన్నా వస్తే లెట్ మీ నో హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అనేసి అక్కడ దాకే కట్ చేయాలి. మీరు చెప్పండి, హెల్ప్ వద్దనుకునే వాడికి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలమా? నో ప్రభుజీ. ఎంత ఆకలిస్తున్నా సరే మనం వాడికి భోజనం పెట్టగలం కానీ మనమే నమిలి మనం మింగలేం కదా. రైట్? సో అట్లాగే మనం హెల్ప్ కావాలి అని అన్నవాడికి మనం ఎంతన్నా హెల్ప్ చేయొచ్చు. కానీ నాకు హెల్ప్ వద్దు అనేవాడికి మనం ఎంత చేయాలనుకున్నా సరే ఈవెన్ రివర్స్ అవుతుంది. దిల్ స్టార్ట్ హేటింగ్ అస్, ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నావు, నేను వద్దని చెప్పినా కదా, నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి అని అంటారు. సో వాళ్ళకి అక్కడ ఒంటరిగా వదిలేయడమే కరెక్ట్ మనం చేసింది. బికాస్ ప్రపంచంలో చాలా జీవులు ఉన్నారు, ఒక దగ్గర ఆగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రీచ్ చేయాలని అనుకుంటాం, ప్రచారం చేయాలని అనుకుంటాం, వాళ్ళని భక్తిలోకి తీసుకురావాలని అనుకుంటాం. బట్ సమ్వేర్ వాళ్ళు చెప్తారు, నన్ను ఫోర్స్ చేయకు, నాకు రావాలంటే అనిపిస్తాను, కావాలంటే నీది నువ్వు చేసుకో, నన్ను లాగకని అంటారు. అంటారా అనరా? Yes, Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎట్లాగట్లా వీళ్ళని లాగుతా అనేసి ప్లాన్ చేయాలా, లేదా వదిలేసి వేరే వాళ్ళని పట్టుకోవాలా? వదిలేసి వేరే వాళ్ళని. ఎందుకంటే వాళ్ళని లాగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మీకు నొప్పి అవుతుంది, వాళ్ళకు కూడా కష్టం అవుతుంది. అండ్ బయట వాళ్ళు చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు వచ్చి పిలుస్తారేమోనని. ఓసారి వేదాంత చైతన్య ప్రభు, ఎవరైతే మన ఇస్కాన్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్కి, ఆయన అన్నారు, చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు బయట, మనం పిలిస్తే వద్దామని, కానీ మనం పిలవట్లేదు వాళ్ళని. రైట్? ప్లీజ్ భక్తి చేయండి బాగుంటుంది, నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీకు అని ఎవరన్నా చెప్తారేమోనని చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారట, కానీ మనం వెళ్ళట్లేదు. సో సమ్వేర్ మనం స్టక్ అయి ఉన్నాం అనమాట. కొన్ని జీవుల పట్ల మనకు ఒక భావన ఉంది, వీళ్ళని తీసుకురావాలి వీళ్ళని తీసుకురావాలి, వాళ్ళు రాకపోయేసరికి మనం కూడా అక్కడే ఆగిపోతున్నాం. సో కృష్ణ కెన్ ఎంపవర్ అస్, మనకి కృష్ణ శక్తిని ఇస్తారు. కేవలం ఇక్కడ ఆగకుండా మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళామనుకోండి, కృష్ణ దానికి కావాల్సింది అరేంజ్ చేస్తారు. సో కొన్నిసార్లు కొందరు రారు, ఓకే, వాళ్ళని అక్కడే వదిలేసి ఎవరైతే వస్తామని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనం తీసుకొని రావాలి. మనము వార్స్ జరిగినప్పుడు, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు చాలా క్యాజువాలిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, చాలా మందికి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి, చాలా మంది చనిపోతూ ఉంటారు. సో అప్పుడు డాక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారన్నమాట. సో ఆ డాక్టర్కి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకవైపు చాలా క్రిటికల్ కేసెస్ ఉంటాయి, రైట్?
ఇంకోవైపు ఏంటంటే కొన్ని చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళే ఉంటారనమాట. సో ఆ డాక్టర్ ఫస్ట్ చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తాడట. ఎందుకు తెలుసా? ఎందుకు చెప్పండి? రికవరీ త్వరగా ఉంటుంది. ఫైటింగ్ చేయొచ్చు. ఇది తొందరగా అవుతుంది వారిలో తొందరగా రైట్. సో వీళ్ళకి తొందరగా ట్రీట్ చేస్తే వీళ్ళు నాకు కూడా సహాయపడొచ్చు మిగతా క్రిటికల్స్ వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడానికి. రెండోది యుద్ధం అనేది కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. సో సిమిలర్లీ ఎక్కువ భవరోగంతో ఉండే వాళ్ళని మనము ఇమ్మీడియట్గా భక్తిలోకి తీసుకురాలేము. సో అందరి రోగంలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఎవరికైతే తక్కువ భావరోగం ఉందో వాళ్ళు కృష్ణ ప్రచారం చేయగానే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపించి రావాలనుకుంటారు. కానీ భావరోగం బాగా గట్టిగా ఉంది, మటీరియలిజం బాగా ఎక్కింది అనుకోండి, వాళ్ళ వాళ్ళని తీసుకురావాలంటే మనకు చాలా కష్టం. రైట్. సో కొందరు ఏంటంటే భౌతికంగా చాలా భావరోగంతో ఉంటారు. కొందరికి ఏంటంటే కేవలం మన పట్లనే భావరోగం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మనం చెప్తేనే రారు, వేరే వాళ్ళు చెప్తే వస్తారేమో. రైట్. సో రెండు కేటగిరీస్, ఒకటి తీవ్రత చాలా ఎక్కువ ఉంది, రెండోది మన వల్ల కొంచెం సెలెక్టివ్ ఉందన్నమాట. సో మనకు బాగా క్లోజ్ ఉండే వాళ్ళు మన మంచి మాటలు చెప్తే వినరు. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తారు కాబట్టి, మన పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళంతా బిలీవ్ చేయరు. కానీ వేరే వాళ్ళు చెప్తే వింటారు. కొందరు ఏంటంటే ఎవరు చెప్పినా వినరు. రైట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే తక్కువ లెవెల్లో ఎవరికైతే పౌరోగం ఉందో వాళ్ళని ముందు రిసెప్టివ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి మనము ట్రై చేయాలి. మేబీ వస్తారేమో కొందరు. మన దగ్గర అంత భక్తి కూడా లేదు అంత భవరోగం తీవ్రత ఉండేవాడిని చేయాలని. ఇప్పుడు మన శ్రీల ప్రభుపాద్ కాంటాక్ట్లో హిప్పిస్ వచ్చారు కాబట్టి హిప్పిస్ మారారు. మనకి హిప్పిస్ తగులుంటే మనం మార్చే వాళ్ళమా వాళ్ళని? నో ప్రభు. మనం కూడా హిప్పిస్ అయిపోయే వాళ్ళమేమో, ఎవరికి తెలుసు. రైట్. సో శుద్ధ భక్తును నిశ్చలమైన భక్తితో దేశకాల పరిస్థితులను పట్టించుకొనక శ్రీకృష్ణునే సదా స్మరించుచుండెను. సో భక్తుడైన వాడు భక్తి యందు ఎట్టి అవరోధములు కలగకూడదు. అతడు ఏ ప్రదేశమునందైనా ఏ కాలమునైందను తన సేవను నిర్వహింప సమర్థుడై ఉండవలెను. బృందావనము లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలను నడిచిన ఏదేని పుణ్యక్షేత్రం నందు నివసింపవలెనని కొందరు పలికెను. వాస్తవనకు శుద్ధ భక్తుడు ఏ ప్రదేశం నందు నివసించినను అతడు తన భక్తియుత సేవతో బలముతో తాను నివసించు ప్రదేశమునందే బృందావన వాతావరణమును సృష్టించగొనగలడు. సో శ్రీ అద్వైతాచార్య ఏం చెప్తారు? మీరెక్కడుంటే ప్రభు అక్కడ బృందావనం ఉండుననేసి. నీలకంఠ గోస్వామి మనకి కేవలాష్టకంలో చెప్తారు, హరి సదా వసేత్ తత్ర యత్ర భాగవతా జనాః గాయంతి భక్తి భావేన హరేర్నామేవ కేవలం. హరి సదా వసేత్ తత్ర. హరి ఎక్కడుంటారండి సదా? ఎత్ర భాగవత జనా, భక్తులందరూ కలిసి గాయంతి భక్తి భావేన. సో భగవంతుడి గుణగానములు చేస్తూ ఉంటారు కదా భక్తి భావంతో, ఆ చోట భగవంతుడు ఉంటారు. రైట్. సో యాక్చువల్గా ధామం అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు ఉండే చోటని ధామం అంటారు. అండ్ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే భక్తులందరూ కలిసి గుణగానం చేసినప్పుడు భగవంతుని గురించి భగవంతుడు అక్కడే ఉంటారు. సో బృందావనం అనేది ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ లార్డ్ స్టేస్. సో బృందావనం అనేది భగవంతుడు ఉండే చోటు. అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అది బృందావనం అవుతుంది. సో మన శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏదైతే టెంపుల్స్ కట్టించారో చెప్పేవారు అనమాట, దీస్ ఆర్ ద రెప్లికాస్ ఆఫ్ బృందావన్ అండ్ వైకుంఠాస్. సో ఇవేంటంటే బృందావనానికి వైకుంఠానికి ప్రతిరూపాలు ఇవి. సో మీరు యాక్చువల్గా బృందావనంకి వెళ్ళినా ఇస్కాన్ టెంపుల్లో ఉన్నా సరే యూ షుడ్ నో దట్ యు ఆర్ ఇన్ బృందావన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే బృందావనంలో ఏం జరుగుతుంది? కృష్ణ సెంటర్ ఉంటారు, అందరూ కృష్ణకి సేవ చేయాలని అనుకుంటారు. సో ఎక్కువ డిస్కషన్ సేవ మీద జరుగుతుంది, ఇంద్ర తృప్తి మీద ఉండదు. ఒక టెంపుల్లో భగవంతుడు ఉన్నారు కానీ మన ఫోకస్ భగవంతుడి పైన లేదనుకోండి, దెన్ దాట్ కెనాట్ బి బృందావన్ ఫర్ అస్. కానీ మన చేతనంతా కృష్ణ సెంటర్డ్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ అయినా సరే మన ఇల్లు అయినా సరే ఏ చోటైనా సరే అది బృందావనం అయిపోతుంది. సో ఎక్కడ ప్రభు ఉంటే అక్కడ అది బృందావనం అవుతుంది. సో మన చేతనలో కృష్ణ అనేది కంప్లీట్గా పర్మియేట్ అవుతున్నారు అనుకోండి, ఆయననే ఉన్నారనుకోండి, మనం ఏ చోట వెళ్ళినా సరే కృష్ణ కథ జరగచ్చు, కృష్ణ కీర్తన జరగచ్చు, కృష్ణ భక్తి అనేది పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో భక్తుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ చోటుని బృందావనం చేయగలడు.
సో చాలా మంది ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బృందావనాన్ని వదిలేసి అమెరికాకి వెళ్తున్నారో అప్పుడు అనుకున్నారనమాట సాధువులంతా, మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు, చక్కగా మీ లైఫ్ లాస్ట్ స్టేజ్లో బృందావనకు వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు, ఈ చోటును వదిలేసి ఎక్కడో మ్లేచ్చులు యవనులు ఉండే చోటకు వెళ్తున్నారు, అక్కడ భోగ భూమి అది, అక్కడ వెళ్తే అక్కడ చలి ఎక్కువ, ఆ విషయాలు పట్టించుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నారు, అక్కడ వెళ్తే మీ పరిస్థితి ఏంటి, మీకు ఏమైనా అయితే ఏంటి, రైట్, బృందావనంలో శరీరం వదిలేయాల్సిన అవకాశాన్ని మీరు కోల్పోతారు కదా అనేసి అన్నారనమాట. సో చాలా మందికి ఏమనిపించిందంటే ప్రభుపాదుల వారు బృందావన్ ధామ్ని వదిలి వెళ్తున్నారు అనేసి అనుకున్నారు. బట్ మనం ఆయన జర్నీని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బృందావనాన్ని వదిలి వెళ్ళలేదు, కానీ బృందావనాన్ని తన హృదయంలో పెట్టుకొని వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారో అక్కడక్కడ ఒక బృందావనంని తయారు చేశారు. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ బృందావనం నుంచి బయటికి వెళ్ళి అన్ని టెంపుల్స్ కట్టించి ప్రతి చోటని బృందావనం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. సో చేతన బృందావనంది ఉందనుకోండి, బృందావన్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటే మనం ఉన్న చోటే బృందావనం అనేది అవుతుంది. అదర్వైజ్ కొందరు బృందావన్కి వెళ్ళి కూడా ఇంద్రతృప్తి చేస్తారు, రైట్. సో ఇట్స్ నాట్ ద ప్లేస్, ఇట్స్ అ కాన్షియస్నెస్. సో భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే మనకి కృష్ణ సెంటరే అనేసి మనం ఎక్కడైతే వ్యక్తపరుస్తామో అక్కడ కృష్ణ ఉంటారు, అండ్ అదే బృందావనం అనేది అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, సో సతతం మరియు నిత్యశః, సతతం అంటే ఆల్వేస్ అండ్ ఎవ్రీడే అను పదములతో తెలుపబడినట్టు శుద్ధ భక్తుడు సర్వదా శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు ధ్యానించుచు ఉండును, ఇవియే శుద్ధ భక్తుని లక్షణములు. ఎవరన్నా నేను వచ్చేసి ప్యూర్ డివోటీ అని అన్నారనుకోండి, మనం ఏం చూడాలి వాళ్ళలో, సతతం కీర్తన. సతతం కీర్తయంతో మా నిత్యశః, ఆయన నోట్లో నుంచి వేరే మాట రాదు, భగవంతుడికి సంబంధించింది కానిది ఏది రాదన్నమాట, అప్పుడే అది ప్యూర్ డివోటీ అన్నమాట. అవ్యర్థ కాలత్వం, టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయరు, ఉన్న టైం అంతా భగవంతుడికి ఎలా పెట్టాలి, ఉన్న ఎనర్జీ కాస్త ఎనర్జీని కూడా, మనం జయపతాక స్వామి మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, ఆర్ శ్రీల ప్రభుపాద్ శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నారు, రైట్. సో వాళ్ళందరూ ఉన్న కాస్త ఎనర్జీని కూడా ఎలా భక్తిలో పెట్టాలి, ఎలా వేరే వాళ్ళని భక్తిలోకి తీసుకురావాలి, ఎలా ప్రచారం చేయాలి, వీటి మీదనే ధ్యాస ఉంటుంది. జనరల్గా మనకి ఎనర్జీ తగ్గే కొద్దీ రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది, అందుకనే మనము వయసు దాటిన తర్వాత విల్ ట్రై టు స్టాప్ ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్, మనం రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటాము, ప్రశాంతంగా ఉండాలని అనుకుంటాము. కానీ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే శరీరంలో ఆఖరి శ్వాస నడిచేదాకా కూడా మనం ఏం చేయాలి కృష్ణ కోసం అని ఆలోచిస్తారు. శ్రీల ప్రభుపాద్వి ఫైనల్ డేస్ వీడియోస్ ఒకవేళ ఉంటే మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది, లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ చనిపోయే సిచ్యువేషన్లో, అంటే శరీరాన్ని వదిలేసే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే ట్రాన్స్లేషన్స్ పర్పోర్ట్స్ డిక్టేట్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా చూసారా ఆ వీడియోస్ ఎప్పుడన్నా? చూసాం. రైట్. సో డాక్టర్ మొత్తం హెల్త్ చెకప్ చేసి అంటున్నారనమాట, ఈయన బాడీలో తను ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడో అది చేయడానికి ఆస్కారమే లేదన్నారు. అంటే అసలు బాడీలో ఇంకేం లేదు, అంత అది చెయ్యాలి అని అంటే బాడీ కండిషన్ ఎలాగైతే ఉండాలో, ఏమేమి అవయాలు ఎలా పనిచేయాలో అక్కడ సిచ్యువేషన్ లేదు. హౌ హీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ మిరాకిల్, రైట్. సో వాళ్ళు స్థరమే వేరన్నమాట, వాళ్ళు దివ్య స్థరంలో ఉంటారు భగవంతుడితో, కాబట్టి శరీరానికి మించి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళగలరన్నమాట. సో శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు, ప్రతి శ్వాస ఉన్నంత వరకు భగవంతుని కోసమే పెట్టాలని అనుకుంటారు. సో సతతం నిత్యశః ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళకి కృష్ణ సులువుగా అందుతారు. అట్టి వారికి భగవానుడు సులభుడుగా లభ్యమగును కనుక అన్ని యోగముల కంటేను భక్త యోగము ఉత్తమమని భగవద్గీత ఆదేశించుచున్నది. వేరే ఏ యోగలో కూడా ఇది సాధ్యం కానే కాదు, రైట్. ప్రాక్టికల్లీ మాట్లాడితే సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ అనన్య భక్తి చేయమన్నారు అనుకోండి, మన ఈ ఇంద్రియాలతో, ఈ కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలతో మనము అనన్య భక్తి చెయ్యలేము, రైట్. సో కానీ మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఇస్తారు, ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక రౌండ్ ఆఫ్ చాంటింగ్ చేయండి, మెల్లగా ఒక పేజ్ బుక్ చదవండి, అప్పుడప్పుడు డివోటీస్తో అసోసియేషన్ అవ్వండి. సో ఎలా మన కర్మేంద్రియాలని జ్ఞానేంద్రియాలని మెల్లిమెల్లిగా ఎంగేజ్ చేయాలో ప్రాక్టికల్గా మనకి చేసి చూపించి ఆ దారిలో నడిపిస్తారు, కాబట్టి ఒకానొక రోజు మనం అనన్య భక్తి చేసే అవకాశం ఉంది. మిగతా ఏ ప్రాసెస్లో కూడా ఎంత హై రిజల్ట్ అనేది, హై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు మనకి, శ్రీకృష్ణ చెప్తున్నారు, అండ్ ఆయనని అనుసరించే ఆచార్యులు చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇందులో ఇంకా సంశయం లేదు, భక్తి యోగా ఈజ్ ద బెస్ట్. సో ఎటువంటి రసస్లో అంటే 5 రసాలు ఉంటాయి, పంచరస: శాంతరస,
దాస్యరస, సాఖ్యరస, వాత్సల్యరస అండ్ మాధుర్య రస. ఈ 5 రసాల్లో భగవంతునితో మనము సేవ అనేది చేస్తూ ఉంటాము. సో శాంత అంటే ఏంటంటే రెసిప్రొకేషన్ అనేది వన్ సైడెడే ఉంటుంది జనరల్గా. ఇప్పుడు ఏదైతే గడ్డి ఉంటుందో, చెట్లు ఉంటాయో, రైట్, అవి ప్రతిస్పందించలేవు. కృష్ణ ఏదన్నా చేస్తే తిరిగి సేమ్. ఇప్పుడు మనము దాస్య భావంలో ఏంటంటే మనం సేవను అందిస్తాము, చేతులు కాళ్ళు అన్ని యూజ్ చేస్తాము, చేతనని యూజ్ చేస్తాము, రైట్. కానీ ఆ దాస్యరసంలో, శాంతరసంలో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకటే ఫీలింగ్ ఉంటుంది: కృష్ణ రావాలి, నా చెట్టు నీడలో తను నిద్రపోవాలి, లేదా తన పాదాలు నన్ను తాకాలి. సో ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. దాస్యరసంలో ఏంటంటే ఎస్, నేను కృష్ణ కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి యాక్టివ్గా, రైట్. సో దాస్యరసలో ఎక్కువ మూమెంట్ అనేది ఉండదు. ఓకే. అండ్ శాంతరస్లో, కానీ దాస్యరస్లో ఎక్కువ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అలాగే సాఖ్యరస్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్. సో దాస్యరస్లో ఏంటంటే సర్వీస్ అనేది యాజ్ అ సర్వెంట్ లాగా చేస్తున్నాం. సాఖ్యరస్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్ లాగా. ఓకే. సో కృష్ణకి గోపబాలురు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్. సో యాక్చువల్లీ ఓన్లీ కృష్ణకే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ. వేరే ఏ రూపంలో కూడా జనరల్గా ఫ్రెండ్స్ ఉండరు. క్లోజ్ టు కృష్ణ ఒక శ్రీరామచంద్రుడికి కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సుగ్రీవ అనుకోండి, లేదా ఐ థింక్ సుగ్రీవ ఒకళ్ళే ఫ్రెండ్ అనుకుంటా. సో శ్రీరామచంద్రుడు ఎవరితోనన్నా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానన్నా సరే అందరు లేదు లేదు, మెయిన్ సర్వెంట్నే అని అంటారు, రైట్. ఈవెన్ అంటే నేను విన్నాను అనమాట, హనుమంతుడిని కౌగిలించుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన తిరిగి కౌగిలించుకోరు. హనుమాన్ తెలుసా మీకు? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్, Yes, బికాస్ Prabhu. దాస్య భావంలో, రైట్. సో ఈవెన్ లార్డ్ రామ ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకున్నా సరే లేదు, మాక్సిమం దాస్య భావంలో ఉన్నారు. అలాగే విష్ణు అయినా నారాయణ అయినా సరే దాస్య భావంలోనే దే విల్ ఎంజాయ్. ఫ్రెండ్షిప్ లేదు, లార్డ్తో ఫ్రెండ్షిప్ లేదు. కానీ కృష్ణతో మాత్రం ఏదన్నా సాధ్యం. కృష్ణ మీద ఎక్కి కూడా ఆటలు ఆడే ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్. సో కృష్ణని కట్టి పడేయొచ్చు, కృష్ణ ఓడిపోతే ఆయన మీద ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిప్పాలనేసి కండిషన్స్ పెట్టొచ్చు, కృష్ణ మీద చెయ్యి వేయొచ్చు, రైట్. సో సాఖ్యలో కూడా రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి కృష్ణ కంటే తక్కువ, ఇంకొకటి కృష్ణ కంటే ఎక్కువ. ఓకే. సో బలరాంజీ, ఒకవేళ మీరు కృష్ణ బలరాం విగ్రహాలని చూసారనుకోండి, హర్ష విగ్రహాలని బృందావనంలో, బలరాముడు కృష్ణ భుజం మీద చేయిస్తాడు, తెలుసా? ఎస్ ప్రభుజీ. Yes, Prabhuji. ఓకే. సో సాఖ్యలో ఏంటంటే అందరూ భుజం మీద అలా చేయవేయరు. అందులో రెండు కేటగిరీస్. ఒకళ్ళు ఏంటంటే సాఖ్యలో కూడా లెవెల్ కిందకు ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏంటంటే సాఖ్యలో కృష్ణని మించి కూడా పోవచ్చు అనమాట. సో అది సాఖ్యరస్లో ఉంటుంది. సో అందుకనే కృష్ణ బృందావన్లో చేసే లీలలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఆ కృష్ణ ఇస్ అప్రోచబుల్ అన్నమాట. ఆయన భగవంతుడిలాగా ఎవరు చూడరు ఆయనని. చూస్తే ఎవరన్నా చేయేస్తారా అట్లా? ఆటలాడతారా? No, గొడవ Prabhuji. పెడతారా? లేదు కదా. సో భగవంతుడు అని తెలిస్తే ఇవన్నీ జరగవు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మెమొరీ అంతా తీసేస్తారనమాట. భగవంతుడు అని చూడరు, కృష్ణ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్తారు, రైట్. లేదా మా అబ్బాయి అనేసి, వాత్సల్య రస్లో యశోదమాయి నంద మహారాజ్ ఎవరైతే ఉంటారో, లేదా వసుదేవ్ దేవకి ఉంటారు, సో వాళ్ళు మా పిల్లవాడు అనేసి ఆ వాత్సల్య రసంలో ఉంటారనమాట. అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే మాధుర్య రస్, కాంజుగల్ లవ్ అంటారు. అంటే ప్రేమతో ఏదైతే మనము వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో, లవర్ అండ్ బిలవ్డ్, సో ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాధుర్య రస్ అంటారు. సో గోపికలు వస్తారు ఇందులో, రైట్. లేదా లక్ష్మీదేవి ఆర్ మనకి శ్రీమతి రాధారాణి. సో వీళ్ళతో కృష్ణకు ఉండే రిలేషన్షిప్ని మాధుర్య రసంలో అంటారు. సో ఏదో ఒక రసంలో భక్తులు కృష్ణతో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. కానీ భక్తి మనం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు సాధనా భక్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఒకటే రస యూజ్ చేస్తాము. ఏ రస అది? దాస్య. దాస్యరసం. దాస్యరస. ఈవెన్ ప్రభుపాద్ మనకి కృష్ణని యాజ్ అ ఫ్రెండ్ లాగా కూడా ప్రజెంట్ చేశారు. సుహృదం సర్వభూతానం. సో హీఈస్ అ వెల్ విషర్ అండ్ ఫ్రెండ్. సో ఎంత ఫ్రెండ్ అని అనుకున్నా సరే స్టిల్ మనకి ప్రామినెంట్ ఏముంటుంది, ముఖ్యమైన అతి ముఖ్యమైన భావం అనేది మనకి దాస్య భావమే. సో సాఖ్య భావం అనేది కొంచెం ఉండొచ్చు, రైట్. కానీ మనము ఎక్కువ దాస్య భావంతోనే ఉంటాము. ఒకవేళ లడ్డు గోపాల్ని మనం తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ వాత్సల్య భావం అనేది మిక్స్ అవుతుంది,
బట్ స్టిల్ దాస్య భావమే ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఈ జగత్తులో ఉన్నంత వరకు మనము దాస్య భావంతోనే ఉంటాము. ఈ జగత్తు నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి నిజమైన పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో, రియల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ చోటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలుస్తుంది మనకి కృష్ణకి ఏ రసలో మనం ఉన్నామనేసి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, అక్కడ వెళ్ళేంత వరకు మనం వేరే రసస్ గురించి ఆలోచించకూడదు. దాస్య భావంతోనే మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కొన్నిసార్లు సాఖ్య అండ్ వాత్సల్యం మిక్స్ అవ్వచ్చు, బట్ మాక్సిమం అయితే దాస్యలోనే మనము ఉండాలన్నమాట. సో ఇది మనకి ఇలా మనం చేస్తూ పోతే మనం ఏం చేయొచ్చు, దేవాతి దేవుడిని సులభంగా మనము పొందగలము. సో కృష్ణ అన్ని వెరైటీస్ మనకి ఇస్తున్నారనమాట. సో వెరైటీస్ ఇస్తారు కాబట్టి మనం ఎంగేజ్ అవ్వడం అనేది ఈజీ. లేదు అని అంటే ఎంగేజ్ అవ్వలేము, అది ఏదన్నా అవ్వని. సో అట్లే దేవాది దేవుడి కూడా శుద్ధ భక్తమైన క్షణమును విస్మరించాడు, ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోడు. కృష్ణ చైతన్య విధానమున హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్ర జప కీర్తన వల్ల కలుగు గొప్ప వరము ఇదియే. సో జస్ట్ మంత్రతోనే ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో మన భక్తి, అది 1 రౌండ్ అయినా అవ్వండి. ఎందుకు మనము కొత్త వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక 1 రౌండ్తో స్టార్ట్ చేయను అని అంటామంటే, అది మొదలైతే చాలు, అది ఎక్కడి దాకా తీసుకెళ్ళగలదు, భగవంతుడు సులభంగా అవైలబుల్ అయ్యే స్టేజ్ దాకా మనల్ని తీసుకెళ్ళగలదు. సో ఇది గొప్ప వరం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ 8.14 అనేసి. సో సిమిలర్ థీమ్లోనే 8.15 అండ్ 16 ఉంటాయి, అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. సో ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో. ఎవరికి క్వశ్చన్స్ లేవా అన్నీ అర్థమైపోయినాయి? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు దాస్య భావంలో అన్నారు కానీ బట్ మనము ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ప్రభు, అంటే మీరు అన్నట్టు ఆ మాధుర్య భావము, ఆ సఖ్య భావంలో ఆ కృష్ణను అలా మనం ప్రే చేసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రభు. అప్పుడు మనం అది మంచిగా అనుకోవచ్చు ప్రభు, అంటే భక్తిలో కరెక్ట్గానే ఉన్నామని. ఏ ఫీలింగ్ వచ్చినా సరే ప్రామినెంట్ మనకి దాస్య భావమే ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఈవెన్ మాధుర్య రస్లో కూడా మనం చూస్తాము, గోపికలు ఏం చేస్తుంటారు, సర్వీసే ఇస్తూ ఉంటారు కదా. సర్వీస్ ఓకే ప్రభు, సర్వీస్ ఉంటుంది. ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైనా అలా మనకి, అంటే మీరు అన్నట్టు లడ్డు గోపాల్ కానీ ఇప్పుడు గౌర్నితాలు లడ్డు ఉన్నారు. గోపాల్కి వాత్సల్య భావం వస్తుంది. ఇప్పుడు గౌర్నితాలు కూడా మనం అట్లా రెడీ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి, అంటే మన పిల్లల్ని ఎట్లా చూస్తా ఉన్నాము ఆ ఫీలింగ్ తో మనం ఆ సేవలోనే ఉంటాం ప్రభు, బట్ ఆ ఫీలింగ్ లో అలా ఆ భావం అలా అనిపిస్తూ ఉంటది. యా, కానీ మన పిల్లల్ని చూసుకున్నట్టు వాళ్ళని చూసుకోవద్దు, ఇంకా బెటర్ గా చూసుకోవాలి. పిల్లల్ని మనం కొడతాం కూడా, లేదా అప్పుడప్పుడు పట్టించుకోము, ఇరిటేషన్ వచ్చేసి నువ్వు చేసుకో నేనేం పట్టించుకో అని అంటాం కదా. సో మన వాత్సల్య భావంలో ఏవైతే మన పిల్లల్ని చూసుకునేటప్పుడు మిక్స్ అవుతాయో అవి మిక్స్ కాకుండా ఉంటే వాత్సల్య భావం ఈజ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. మాక్సిమం ఫీలింగ్ అలా, అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ టైం కి ప్రాపర్ వర్క్ ఆఫర్ చేయాలి, అలాంటివన్నీ మనం వస్తాం. అంటే పిల్లలకి ఎట్లయితే మనము అట్లా అనుకుంటాం కదా ఆ సిచ్యువేషన్. యా, దట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సి మనకి భక్తి తగ్గుతుంది అనుకోండి, కేర్లెస్ అవుతున్నాం అనుకోండి, దెన్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. కానీ భక్తి పెరుగుతుంది, ఇంకా సిన్సియర్గా మనం చేయగలుగుతున్నామంటే ఏ భావమైనా సరే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. కృష్ణ నా ఫ్రెండే, జపం చేయకపోయినా ఏమనుకోడు, గంత ఫ్రెండ్షిప్ వద్దు మనకి. అట్లేం చేయలేదు. ఓకే, లేదా కృష్ణ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడా, నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయలేదు, ఐఎమ్ హిజ్ మదర్, ఐ విల్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్ట్. నో,
విల్ ఫాలో. అట్లా కాదు ప్రభు, ఓన్లీ ఆ టైంలో అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా మీకు సహజీయస్ తెలుసా? ఎస్ ప్రభు. సో సహజీయస్ కృష్ణని యాజ్ ఎ లవర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకే, Yes. బట్ దే డోంట్ ఫాలో గురు, దే డోంట్ ఫాలో శాస్త్రాస్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాధుర్య భావంలోనే కృష్ణాన్ని చూస్తున్నాం అనేసి. మాధుర్య భావంలో చూడాలంటే ఆ రాగానుగ భక్తి, ప్రేమ భక్తి ఆ స్టేజ్లో ఉండాలి. ఆ స్టేజ్లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ సాధన భక్తి చేయాలి, గురువుని ఫాలో అవ్వాలి, శాస్త్రాస్ని ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసి మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలేం. సో ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ వెరీ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ది యాక్చువల్ పాత్, మనని పథభ్రష్టుల్ని చేయడానికి ఉంటుంది. సో అందుకనే మనము చెప్తాం ఏంటంటే వేరే ఏ ఫీలింగ్ వచ్చినా సరే దాస్య భావం అనేది కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. అండ్ దాస్య భావం అంటేనే సాధనా భక్తి ఇక్కడ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు, అండ్ గురువుని, శాస్త్రాస్ని, సాధుస్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఆ కాంటెక్స్లో చెప్తాము. అదర్వైజ్ మీకు భక్తి పెరుగుతుంది, మీరు కరెక్ట్ పాత్లోనే ఉన్నారు, శాస్త్రాస్ని, గురువుని ఫాలో అవుతున్నారంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అంటే అట్లా కాదు ప్రభు, ఇప్పుడు విగ్రహారాధన చేసేటప్పుడు ఆ రెసిప్రికేషన్ మనకు, అంటే ఆ ఫీలింగ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఆ సేవ చేస్తాం ఇప్పుడు అభిషేకం, ఏకాదశి అభిషేకం అట్లా చేసేటప్పుడు ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట. మామూలుగా మనం ఇంత ముందు ఫొటోస్ పెట్టుకొని ఎలా అయితే సేవ చేసేవాళ్ళము, బట్ దానికంటే కొంచెం ఇంకొంచెం ప్రోగ్రెస్ గా మనకి, అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా అభిషేకం చేసి వాళ్ళని అంతా క్లీన్ చేసి వాళ్ళని అలా చేసేటప్పుడు కొద్దిగా, అంటే ఆ కృష్ణతో ఆ ఫీలింగ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. సో అది కరెక్టే మరి అవ్వచ్చా అని. ఏమో మరి, అంటే మీకు ఏ ఆన్సర్ కావాలో నాకు చెప్పండి, అది చెప్తా. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. డీటీస్ సో తో యూ టెల్ మీ. రెసిప్రికేషన్ అంటున్నాను ప్రభు. ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కాదు, మనం ఫొటోస్ చేసేటప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ తెలుస్తా ఉంది అని డౌట్ వచ్చింది. అవును మాతాజీ, మీరు క్వశ్చనే చెప్తున్నారు కానీ నేను ఆన్సర్ చెప్పింది విన్నారా లేదా? విన్నాను ప్రభు. బట్ ఏం ఏ చెప్పాను, భావం, ఆన్సర్ చెప్పండి. దాస్య భావంలోనే మనము సేవ చెయ్యాలి అంటున్నారు. మీరు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? అది అంటే కరెక్టేనా అని అన్నారు. అలా ఉండొచ్చా అన్నాను ప్రభు. అవును, నేను అన్నాను అలా ఉండొచ్చు అనేసి. కానీ అది కాదనేసి మళ్ళీ మీరు సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. డౌట్ గా ఉంది ప్రభు. సో యూ షుడ్ లిజన్ మాతాజీ. మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఆన్సర్ని శ్రద్ధగా విన్నారనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. కానీ మీకు ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్లోనే బాగా అబ్జర్వ్ అయి ఉన్నారు, ఆన్సర్ వినట్లేదు అనుకోండి, దెన్ మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తారు, ఆన్సర్ దొరకలేదని అనుకుంటారు. సో మీరు అడిగారు ఏంటంటే సర్వీస్ చేసేటప్పుడు డేటీస్కి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, వాత్సల్య భావము లేదా ఇంకేదో భావం రావచ్చు, అది కరెక్టేనా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా అని అడిగారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్లో ఇదే అడిగారా లేదా? ఎస్ ప్రభు, అదే అడిగాను. సో నేను దానికే ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఏంటంటే ఏ భావం వచ్చినా పర్లేదు, అది న్యాచురలే. బట్ ఏంటంటే డివేట్ కాకుండా చూసుకున్నారు అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. డివేట్ అవుతుంటే ప్రాబ్లం అనేసి చెప్పాను. సో ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా? 100%. మ్మ్. మళ్ళీ ఎందుకు అడిగారు క్వశ్చన్ మరి? ఓకే, శ్రద్ధగా వినండి. మనకి కొన్నిసార్లు మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే క్వశ్చన్ చెప్పడంలో ఎంత బిజీ చేస్తుంది వినరనమాట. సో నేను కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా రిపీటెడ్గా సేమ్ చెప్తూ ఉంటారనమాట. అదొక టెండెన్సీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎదుటి వాడికి నేను చెప్పింది అర్థమైంది అని నాకు అర్థమయ్యేంత వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది జనరల్ మన నేచర్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఏంటి నేను చెప్పింది, ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్ చెప్పారు అండ్ నేను మిమ్మల్ని మధ్యలోనే ఆపేసి ఆన్సర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్ని నేను కొన్ని వర్డ్స్లోనే గ్రహించేస్తాను, దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. కానీ మీ మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ ఇంకా పూర్తిగా వినలేదు కదా, అప్పుడే ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేసి అనిపిస్తుంది. సో యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది జనరల్ సైకాలజీ అన్నమాట. మనకి అర్థం అవ్వాలి, ఎదుటోడికి నేను చెప్పింది అర్థమైంది, దాని తర్వాతనే తను నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనేసి మనకు ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ మధ్యలోనే కట్ చేసి ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనం దాన్ని గ్రహించలేమన్నమాట. సో కృష్ణ ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా అర్జున్ని మాట్లాడనిస్తారు, అవునా కదా? Yes, Yes. Prabhuji. ఎందుకంటే మధ్యలోనే కృష్ణ చెప్పిన అనుకో ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అర్జున.
సో పూర్తిగా చెప్పనిచ్చి ఇంకా నా దగ్గర చెప్పడానికి ఏం లేదు, నువ్వే నాకు చెప్పాలి అని అన్నప్పుడు కృష్ణ స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పటికి కృష్ణ అడుగుతారు, అశోచానన్వ శోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదంశ భాషసే గతాసూంశ నాను శోచంతి పండిత. యాక్చువల్గా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు పండితులాగా, కానీ నువ్వు శోకం చేస్తున్నావు, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అనేసి. సో అప్పటికి ఇంకేమైనా అర్జునకు ఉంటే చెప్పు. ఓకే, దాని తర్వాత దెన్ హీ స్టార్ట్స్ టాకింగ్ అన్నమాట. సో ఇట్స్ అ హ్యూమన్ సైకాలజీ. ఏంటంటే మనకి ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, నేనేం వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను, అండ్ వాళ్ళకి అది అర్థమైందని నాకు అర్థం అవ్వాలి, అప్పుడే నేను ఆపుతాను. ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ టు టెల్ దిస్. మీరు తప్పు చేశారని అనట్లేదు మాతది. అదేం నెక్స్ట్ టైం లేదు, మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడగడం మానేయొద్దు. మీరు చెప్పేస్తారు, బట్ మా మనసులో ఇంకా ఆ డౌట్స్ ఉంటుంది. అవుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి అడగాల్సి వచ్చింది. యా నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వెల్కమ్. ప్రభుజీ ప్రభుజీ మన చెప్పండి ప్రభు. అంటే ఇప్పుడు సారీ రాముడు లక్ష్మణుడు అంటే అప్పుడు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు మ్మ్. శబరి మామూలుగా శబరి దగ్గర వచ్చినప్పుడు శబరి రాముడికి అన్ని ఇస్తుంటది, అంతా తినేసి ఇస్తుంటది. మ్మ్. అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఏమంటే మనకి అయ్యో ఏంటి ఇట్లా తింటున్నాడు, ఎంగిల్ది కూడా తినేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఇప్పుడు రాముడు అండ్ లక్ష్మణుడిది అంటే బ్రదర్ లాగా అంటే ఆ భక్తి అనేది అంటే ఏ భక్తి అనేది వస్తుంది అంటే వాళ్ళ అంతా అంటే ఆ ఎవరు ఈయన మన లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుడు కదా అప్పుడు, అంటే ఆదిశేషుడు లాగా ఇక్కడ లక్ష్మణుడు లాగా వచ్చాడు. మ్మ్. కానీ ఆ తెలిసి కూడా వాళ్ళిద్దరూ అంటే ఎంగిల్ తింటున్నాడు ఎందుకు అన్నట్టు ఒక భక్తి అంటే అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఆ పాయింట్ అక్కడ, అంటే భక్తి లేదన్నట్ట లేకపోతే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ థింగ్ అట్లా? ఏంటంటే తను ఎంగిల్ చేసి ఇచ్చింది అనేది అంత అథెంటిక్గా కాదా, అది డిబేటబుల్ స్టిల్. తను చెట్టును టెస్ట్ చేయడం కోసము టేస్ట్ చేసేది, అంటే ఈ చెట్టుకి మంచి పండ్లు ఉన్నాయా లేదా అనేసి టెస్ట్ చేసేది. బట్ తను టేస్ట్ చేసిందే రామునికి ఇచ్చింది అనేది ఎవిడెన్స్ లేదు అట్లాగా. సో కొన్నిసార్లు అట్లా చెప్తారు, బట్ మనకి అంటే నేను విన్న ప్రకారం ఏంటంటే షీ డిడెంట్ గేవ్ ది జూటే బేర్, అంటే ఎంగిల్ చేసింది ఇవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అని అంటే ఈ క్వశ్చనే రాదు. బట్ ఇన్ అదర్ కాంటెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇచ్చింది అని అనుకున్నా సరే లక్ష్మణ ఎందుకు అలా చేశారు అని అంటే, లక్ష్మణ చాలాసార్లు నార్మల్ బిహేవియర్ చేస్తారు, ఆదిశేషుడిలాగా బిహేవ్ చేయరు, ఎందుకంటే ఆయన కూడా లీలలో భాగం కాబట్టి. రైట్. సో ఈవెన్ మహాభారతంలో కూడా కృష్ణకేమో సుభద్రకి అర్జునకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఉంటుంది, కానీ బలరాముడికి ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఉంటుంది? సో దుర్యోధన. అదేంటి, భగవంతుడి డెసిజన్ భక్తుడి డెసిజన్ సేమ్ ఉండాలి కదా ఒక రకంగా. సో ఏంటంటే కృష్ణనే బలరాంకి ఆపోజిట్ గా ఉండేలాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తారు, అప్పుడే ఒక వేరే రస అనేది వస్తుంది కాబట్టి. రైట్. సో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లీలా అన్నమాట. సో హీఈస్ అ డివోటీ, అండ్ నాట్ ఓన్లీ డివోటీ, ఆయన సుప్రీం లార్డ్. యాక్చువల్గా ఆదిశేషుడికి అండ్ కృష్ణకి డిఫరెన్స్ లేదు తత్వ ప్రకారంగా. సేమ్ క్యాండిల్, బలరాముడైన లక్ష్మణుడైనా ఎట్లా అంటామంటే కృష్ణ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్, ఆయన మొదటి కొవ్వొత్తి. ఒక కొవ్వొత్తిని ఇంకో కొవ్వొత్తిని వెలిగించడానికి యూజ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఆ రెండు కొవ్వొత్తుల్ని మనం చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఏదిటి మొదటి కొవ్వొత్తి అని చెప్పడం కష్టం. రైట్. సో అట్లా కృష్ణ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్ హూ లైట్స్ అప్, అండ్ హీఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ లాగే ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ మాస్టర్ గాడ్ అంటారు, అంటే సేవ తీసుకునే భగవంతుని రూపము. బలరాముడు సేవ ఇచ్చే భగవంతుని రూపం. ఓకే. సో అదర్వైజ్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. అండ్ లీలలో వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, మనకు అనిపిస్తుంది ఆ మాత్రం తెలియదు అనేసి. మీరు ఇంకా చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇంకా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే, భగవంతుడు అయినప్పుడు రాముడు సీతని రావణాసుడు ఎత్తుకెళ్ళాడని తెలీదా? ఆయన వేరే వాళ్ళందరి సపోర్ట్ తీసుకోవాలా? ఆయన అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక అయినప్పుడు ఇంత అంతా చేయాలనంటే మరి లీల చేస్తున్నప్పుడు అట్లా లీల ప్రకారంగానే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే బ్రో. వాల్మీకి రామాయణంలో అలా ఎంగిలి చేసి పళ్ళు ఇచ్చినట్లు లేదు అని ఒకసారి గరికపాటి గారు చెప్పారండి. మీరు చెప్పినట్టు చెట్టున పడిన పళ్ళు బాగున్నాయా లేదా, ఆ చెట్టు పండు బాగుందా లేదా మాత్రమే ఆవిడ చూసేది. తీయగా ఉన్న చెట్టు పళ్ళు ఉంటే అవి వేరు తీసుకొచ్చింది తప్పితే కొరికి ఎంగిలి చేసిన పళ్ళు ఇవ్వడం అది కరెక్ట్ కాదు, అది ఊరికే ఇలా కథలు చెప్తూ ఉంటారని చెప్పారు. అంటే లక్ష్మణుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లక్ష్మణుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
అది అంతే. ఈవెన్ యాక్చువల్లీ కోపం కూడా వస్తూ ఉంటది కదా లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడికి కోపం చాలా ఎక్కువ, సార్లు. ఆదిశేషువు కదా, కొంచెం కోపం ఎక్కువ. సో భక్తుడు అన్నప్పుడు అంత కోపం చూపించొద్దు కదా, రైట్? కానీ ఏంటంటే ఆ రోల్ అట్లాంటిది అన్నమాట. ఆ రోల్ ఆయన అట్లా ప్లే చేస్తున్నప్పుడు, రామచంద్రుడు ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు ఆ మొత్తం మానవాళికి ఏం లెర్నింగ్ వస్తుంది, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. లోక కళ్యాణం. హ్మ్? లోక కళ్యాణం కోసం, లోక జ్ఞానం మనకు రావాలి అనేసి. ఈవెన్ అర్జున కర్ణ గురించి కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా మందికి తెలుసు, యాక్చువల్గా తెలియదు. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కల్కి మూవీ వచ్చింది కదా, అందులో అర్జున కంటే కర్ణ పవర్ఫుల్ అని చూపిస్తారు, రైట్? ఈవెన్ అశ్వత్థామకి అండ్ కర్ణకి ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నట్టు కూడా చూపిస్తారు. బట్ దే ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో దుర్యోధన అట్లా ప్రమోట్ చేసేవాడు, కర్ణనే మంచి పోటీ ఇస్తాడు అర్జునకి, అర్జునాన్ని చంపేయగలడు కదా అనేసి ఆయన ప్రమోట్ చేశాడు. కాబట్టి అది అట్లా పాపులర్ థియరీ అయిపోయింది అనమాట, ఎస్ కర్ణనే ఇదనేసి. బట్ భీష్మ ద్రోణకి ఆల్రెడీ తెలుసు కర్ణ అర్జునకి అసలు కాంపిటీషనే కాదు, అర్జున ఫార్ సుపీరియర్ అనేసి. కన్విన్స్ చేస్తున్నా సరే దుర్యోధన కన్విన్స్ అయ్యేవాడు కాదనమాట. సో అట్లా అది అట్లా అట్లా పాకి 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 ఈరోజు మూవీలో కూడా ఎట్లా చూపిస్తారంటే కర్ణనే పవర్ఫుల్ అన్నట్టుగా చూపిస్తారు, రైట్? అండ్ అశ్వత్థామకి కర్ణకి ఫ్రెండ్షిప్ లేదు, జస్ట్ దే ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ సో క్లోజ్. కానీ కొన్ని అట్లా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అట్లాగే రామాయణం సీరియల్ తీసినప్పుడు కానీ, లేదా మన ఆది పురుష్ అనే మూవీ వచ్చినప్పుడు కూడా అందులో కూడా ఐ థింక్ ఎంగిల్లిదే ఇస్తూ ఉంటుంది. సో సంథింగ్ అట్లా చూపిస్తారనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ షోన్ ఆర్ హర్డ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. అందుకనే మనం గురు పరంపరలో అన్ని విని ప్రాపర్గా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అంటే అశ్వత్థామ ఇప్పుడు కల్కి అవతారం వచ్చే వరకు ఉన్నారా? ఉంటారు కదా, ఆయన వన్ ఆఫ్ ద చిరంజీవాస్. సో ఆయనది లైఫ్ టైం చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. సో ఉంటారు. బట్ ఆయన కల్కి మూవీలో చూపించినట్టుగా అన్నీ జరగవు. బట్ యా, క్యారెక్టర్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, నో అదర్ క్వశ్చన్స్, విల్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఏదైనా కీర్తన చేసి విల్ ఎండ్. సో ఎట్లా కృష్ణని స్మరణ చేయడం ఎందుకు మనకి ఈజీ అవుతుంది అని అంటే, కృష్ణ లీల చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా ఆ లీలల పైన మెడిటేట్ చేస్తూ మనకి ఆచార్య సాంగ్స్ రాసిస్తారు. యశోమతి నందన అనేది పాడదు. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రాశారు తన గీతావాళి అనే బుక్లో. లాంగ్వేజ్ బెంగాలీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. ఇది ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో పాడతారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో. ట్యూన్ వేరేది ఉంటుంది టెంపుల్లో, బట్ నేను ఇంకో ట్యూన్ పాడతాను. యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర, యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర, గోకుల రంజన కానా, గోకుల రంజన కానా, యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర, యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర,
గోకుల రంజన కానా గోకుల రంజన కానా గోపి పరాణధన మదన మనోహర గోపి పరాణధన మదన మనోహర కాళీయ దమన విధాన కాళీయ దమన విధాన అమల హరినామమియ విలాస అమల హరినామమియ విలాస విపిన పురందర నవీన నగర భోరా వంశీవదన సువాస యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర బ్రజజన పాలన అసురకుల నాశన బ్రజజన పాలన అసురకుల నాశన నందగోధన రాఖోవాలా నందగోధన రాఖోవాలా గోవింద మాధవ నవనీత తస్కర గోవింద మాధవ నవనీత తస్కర సుందర నంద గోపాల సుందర నంద గోపాల యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర జమునా తటచర గోపీ వసనహార జమునా తటచర గోపీ వసనహార రాస రసిక కృపా మోయా రాస రసిక కృపా మోయా శ్రీ రాధా వల్లభ బృందావన నటవర శ్రీ రాధా వల్లభ బృందావన నటవర భక్తి వినోదాశ్రయ భక్తి వినోదాశ్రయ యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర గోకుల రంజన కానా గోకుల రంజన కానా యశోమతి నందన బ్రజవర నాగర హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే హరి బోల్ श्री कृष्ण की जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय थैंक यू वेरी मच माधवी हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जगन गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री गुरुदेव की जय समावित गौर भक्त वृंद की जय कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल సో ప్రభు వెనస్డే జీ క్లాస్ ఉంటుందా లేదా అని ఏది
మీ శ్లోకాలు నిన్న ఇవాళ ఆ, 8th చాప్టర్ ఈ వాయిస్ తో పెట్టండి ప్రభుజీ. పెడతాను మాతాజీ. యా, వెనస్డే క్లాస్ ఉంటుందా లేదా అనేది నేను ఆ, చెప్తాను. మోస్ట్లీ ఒకటి వేరే ఈవెంట్ ఉంది, సో ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఐ విల్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సరే. గుడ్ నైట్.